Are you looking for the premium audience across Hyderabad, US, and the UK? We are Permit Room, the fastest growing media platform in Tollywood, the Tenglish space, across YouTube, Spotify, and Instagram with over 2 lakh followers. We are looking for sponsors, partners, and collaborators. Your ad will look like this. And you will be able to reach a premium audience across the 18 to 45 age bracket across the Telugu and English space. For more information, contact us on this email. See you there. Namaskaram andarki. Welcome to another episode today. It feels little koncham intimidating to welcome a show with Ace legend anchor sitting over here. Welcome Jhansi garu. Yeah. ఏం కనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఈచ్ టైమ్ దట్ ఐమ్ డూయింగ్ దిస్ నేను ఒక ఎరా పురాతన తవ్వకాల్లో లేయర్లో కిందకి పడేస్తున్నారు ప్లీజ్ ఐ వాంట్ టు సర్ఫేస్ బ్యాక్ అండ్ సే ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఐ యామ్ యువర్ కాంపిటీటర్ నాట్ యువర్ take two predecessor. Let's go take two introduction. Take two introduction. Okay, namaskaram andarki. Okay, I'll do now this time. Okay, yes. Hello, welcome to Permit Room. That's your take one, by the way. That's my take one. Correct. Yeah. Hello, welcome to Permit Room. We have been doing this podcast for a while, but today's guest has already done interviews, and apart from her many other sorry, this is take two. One more. That's an anchor's life behind the camera. We know that, right? Yeah. Okay, now pretend like this is new. Okay. Hey, phones on silent, please. Yeah, it's all my phones alarm. on silent, please. What is happening? Huh? It's my alarm. I'm so sorry. It's my 10:30 alarm. Oh, Hello and welcome to Permit Room. Today we have with us అంత సీరియస్గా లేకుండా కొంచెం లైట్గా. Okay, hello and welcome to Permit Room. Today we have with us an actor, a director, a writer. See, he conveniently avoided the anchor. Yeah, but I was saving it for the last. But also somebody who has anchored for so long that her Instagram handle is called Anchor Jhansi. Done shows over 500 episodes. Yes. Oh my. Actually did podcasts before the idea of podcasts became popular. And also has now directed 2 fantastic plays which I got the opportunity to watch. Oh, you did? Yeah, I watched both of them. I was there on that day. Yeah. Oh, I think this is going to be interesting. Yeah. And ఓకే, ఇప్పుడు నేను వీళ్ళిద్దరు ఇంట్రడక్షన్స్ ని జడ్జ్ చేయను, ఎందుకంటే ఈయన కంప్లీట్ చేసే అవకాశం ఏలే, ఈయనేమో కంప్లీట్ చేసేసుకున్నాడు. సో ఐఎమ్ నాట్ జడ్జింగ్ యూ, ద కాంపిటీషన్ ఇస్ ఓవర్, ద ఇంట్రడక్షన్ ఇస్ డన్. So welcome, ma'am. Thank you for coming to Permit Room. And you have had such a full life. Like you have done so many things in your life. అయ్యో, ఇట్లా చెప్పిన ప్రతిసారి అయిపోయిందిరా బిడ్డ, ఈమె లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు కేటగిరీలో పంపించండి అన్నట్టు ఉంటుంది నాకు. ఐఎమ్ హియర్ ఇన్ ద బిజినెస్. Yeah, no. Please let me finish my question. So as somebody who has been an actor, a director, a writer, and done so many things, an anchor, I want to ask you a question. That's a very Indian question, which is how much did you get in 10th standard board exam marks? Okay, do you want to know my best marks? I have 2 contrast variations, one in 10th and one in 12th. Which one do you want to First know? 10th. Both actually. First 10th and then the 12th. Okay, 51% in 10th, 98% in 12th. So something happened in those 2 years. Okay. Maths వెళ్ళింది జీవితం నుంచి. So you're commerce. No. Oh, అంటే science. అది కాక ఈ జీవితంలో మీ బుర్రలకి ఇంజనీరింగ్ కూడా నీది. నాకు కొంచెం నువ్వు sugar ఇంజనీరింగే ఎక్కువ. కదా సంతోష్? are you? No. What are you then? MPC then commerce. అసే అయితే ఈ రెండే తెలుసు నీకు. Yeah. I did commerce and arts. Okay, cool. I come from the arts and the humanities stream. Yeah. నేను హిస్టరీ చదవడం, జాగ్రఫీ చదవడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇంకా మనకి తిరుగు లేకుండా పోయింది. Okay. That's it. A change happened. Rest is history. Rest is history. Yes. చదవద్దు ఇంకా దాని. Welcome. We just like to start with a very Indian uncle question. That's why we asked that question. అమ్మయ్య. It has no relevance to anything. అమ్మయ్య. I'm not feeling the auntie in the room. Only auntie. So people who got 51% should be like confident now. Yes. Yeah. అంటే నాని వన్ ఫస్ట్ క్లాస్ నానా మీ టైంకి అది ఫస్ట్ క్లాస్ కాదు నాకు తెలియదు. 60 and above was first 60, class. Yeah. So it was one Sharminda moment for everybody else, but my mom says you passed. Oh. Okay. మా అమ్మాయి పాస్ అయింది చాలు. That's it. Okay. That's all. But please welcome to the people who suffered maths trauma club. This Permit Room is... Yes. జీవితంలో లెక్కలేసుకునే అన్న లెక్కలు వస్తే చాలు.
అవును. అంతే. మన పైసలు మనం పక్కన పెట్టుకుని క్యాల్కులేట్ చేసుకోగలిగితే చాలు. నథింగ్ ఎల్స్. ఇంకా ఫిజిక్స్ వద్దు, జీవితానికి physics కెమిస్ట్రీ అయితే- కూడా వద్దు. ఎంపీసీ జీవితంలో పక్కన పెట్టేయండి. ఫిజిక్స్ అయితే మూన్ వాక్ చేసేస్తున్నారు చిన్నప్పుడు కూడా. చాలా కష్టం. మన So, బ్యాచ్ sorry for interrupting. ఇట్లనే ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఎక్కుతూనే ఉంటాము, మాట్లాడుతూనే ఉంటాం. మీరు ఎలాగ ఎడిట్ చేసుకుంటారో చేసేసేయండి. So, I've wanted to talk about many things, including your play. And Why is it coming back to including your play? I think that I is just watched it. I think everybody. No, Can actually, I didn't know. Can I? Santhosh, wait, that is a clickbait. It's not clickbait. Avunu, when Hriday contacted me, it's a clickbait for me to accept the ఇక్కడికి పర్మిట్ రూమ్ కి నేను రావడానికి చాలా కేర్ఫుల్ గా క్యూరేట్ చేసి ఒక మెసేజ్ పెట్టాడు నాకు. అందులో మీ ప్లేస్ గురించి కూడా మాట్లాడతాను అంటే నువ్వు ఫస్ట్ చూడు అప్పుడు చేస్తా అన్న. అందుకని ట్రైంగ్ టు గివ్ దట్ బ్యాక్ టు మీ. No. That is not true. I actually had a lot of friends tell me to watch your play in the first time. Seriously? Yeah. So I'm very close to Kissa Go and Jai Jha and all that. Okay. I will take you seriously now. Yeah. No, can I sell your play a little bit to the audience? Please. I would love to listen how you. So you should- You marketing skills చూద్దాం. You can cut this bit and put it also. Yeah. No, I'll tell you why. Because you have not watched the play. No. I'll tell you what it is. It's basically tit for tat. It's called tit for tat. Have you watched both? Yeah, both. Okay. So it is a debate between The breast and the penis. yeah. The brief and the bra. అంటే నువ్వు మొహమాట పడతావేమో అని నేనే చెప్పాను. Yeah, I was actually. I don't know how to say it. I wanted to say like penis and breast, but I was like, maybe it is symbolic of something greater, and సింపుల్ ఇంత ఓపెన్ గా చెప్తే జనం తట్టుకోలేరని ఇట్స్ కన్వర్సేషన్ బిట్వీన్ అ బ్రా అండ్ అ బ్రీఫ్ అని ట్యాగ్ లైన్ ఇచ్చుకున్నాం అన్నమాట. Correct. Yeah. So basically, it's a debate. So it's kind of funny because there's this person who personifies the penis, right? So he's like this. Tit and tat. He's called the tat. Yeah. And whenever he gets excited, he stands like this. And then everybody's asking Motor run kar diya kya bhai? put his hands down. And then there are all these like pop culture jokes in it. Then there is like I like jokes generally, so there's like word jokes. There's like Tom, Dick and Harry. Then there is like characters from the film industry who keep coming in, and it's beautiful. You guys should go watch the play when it's out. Thank you so Did much. I do a good job at You did. But the only part that I am observing is that ఈయన టాట్ క్యారెక్టర్ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు, టిట్ క్యారెక్టర్ గురించి దాని తాలూకా దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడలేదు అని Because I don't know if I'm the right person to say it. No, that's the audience and that's the kind of మనం చెప్పాలనుకున్నదే అది కదా. అరే బాబు మీరు చూస్తున్న నజరియా తప్పు, మీరు చూడాల్సిన నజరియా ఇది అని చెప్పడం కదా. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మేల్ గేజ్. సో ఇన్ ది బార్గెయిన్ ఆఫ్ టాకింగ్ అబౌట్ మేల్ గేజ్ వీ హ్యాడ్ టు టాక్ అబౌట్ ది బాడీ అండ్ ద పాలిటిక్స్ అబౌట్ మనం ఆడిస్తున్నాం రా వీటిని, ఇదంతా ఇక్కడ ఉంది, నీ చూపులో ఉంది అని చెప్పే ప్రయత్నం చేసాం అన్నమాట. ఓ మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఉంది? ఎప్పుడు ఏమంటారు? షో ఎప్పుడు ఏమంటారు అని అడుగుతున్నా. ఓ అంటే నా చేతిలో ఉందా అని కాదు, ఇట్స్ అబౌట్ ఆడియన్స్. థియేటర్ని ఒక లైవ్ ఆడియన్స్ని ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్ హృదయ మొన్న వచ్చిన ఆడియన్స్లో వీ హ్యాడ్ ఎ ఫుల్ హౌస్. రవీంద్ర భారతి. ఎస్, అంటే రవీంద్ర భారతి ఫుల్ హౌస్ అవడం పెద్ద విషయం కాదు అని మీరు అనొచ్చేమో, కానీ 5ంటికి మొదలైన షార్ప్గా 5 గంటల 2 నిమిషాలకి మొదలైపోయిన ఒక నాటకానికి ఫుల్ హౌస్ ఉండడం, 2 బరువైన నాటకాలు కంటెంపరీ పద్ధతిలో రాసిన తెలుగు నాటకాలకి ఫుల్ హౌస్ అవడం, ఆ రోజు ఆడియన్స్లో ఉన్నది చాలా అద్భుతమైన ఆడియన్స్. అంటే హైదరాబాద్లో హూ ఇస్ ఇన్ ద ఆడియన్స్? లైక్ యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు, పీపుల్ లైక్ యూ ఉన్నారు, జర్నలిస్ట్ ఉన్నారు, ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఉన్నారు, క్వేర్ కమ్యూనిటీ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారు, యాక్టివిస్టులు ఉన్నారు, ఎన్జిఓస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, మార్జినలైజ్డ్ కమ్యూనిటీ నుంచి వచ్చిన ఎన్జిఓస్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. సో ఇట్ వాస్ ఆడియన్స్ విచ్ వాస్ మిక్స్డ్ ఆడియన్స్. ఇంకేం కావాలి నాన్న, ఒక రైటర్, డైరెక్టర్, యాక్టర్కి ఇంకేం కావాలి? దట్స్ ది థ్రిల్. Hello, it's time for another advertisement. Our sponsor for this podcast is High Rise Developers, one of the fastest growing realty brands of Hyderabad with specific projects in the fast growing west zone of Hyderabad. They provide value for money projects that give you a higher return on investment. They focus on future ready projects with a special emphasis on sustainability. To
To know more about upcoming and ongoing projects, please visit their website highrisedevelopers.com or scan this QR code to know more. Thank you. Yeah. No, it was so beautiful. Because one is to see Ravindra Bharati full, because it is tough to fill Ravindra Bharati. As in, I also do stand-up comedy, so I understand the importance of filling a room. Correct. For 2 shows and all to of that. have audience there sitting with you, whatever that you are doing. Yeah. ఊరికే కూర్చోబెడతావు నాన్న, తీసుకొచ్చి మనుషులు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతావు. బట్ నువ్వు చేస్తున్నది నీ ఆలోచనని వాళ్ళు పంచుకుంటూ, వాళ్ళు రిలేట్ అవుతూ, కోరిలేట్ అవుతూ, వాళ్ళు మనతో పాటు ట్రావెల్ చేయడం అనేది ఒక అదృష్టం. So you wrote it also, కదా. So seed from to tell only this point ఎక్కడికి వెళ్ళొచ్చింది మీరు? కూల్. కసితో రాస్తాం మనం. నేనైతే నాకు యాంగర్ డ్రైవ్స్ మై రైటింగ్. వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ బీన్ రైటింగ్, నాకు లోపల ఉన్నటువంటి ఒక రైలే జ్వాల రాస్తూ ఉంటుంది. ఇవి అలాగే మొదలైనవి. యాక్సిడెంటల్ రైటర్, యాక్సిడెంటల్ థియేటర్ పర్సనాలిటీ. నేను చాలా లేట్ ఇన్ లైఫ్ థియేటర్ స్టార్ట్ చేశాను. ఐ స్టార్టెడ్ థియేటర్ ఓన్లీ ఇన్ 2012. అప్పటికి నాకు పరిచయం కూడా లేదు. సినిమా అయిపోయి, టెలివిజన్ అయిపోయి, సినిమా అయిపోయి, జర్నలిజం అయిపోయి, అన్నీ చేసేసిన తర్వాత రేడియో కూడా అయిపోయాక అప్పుడు థియేటర్ స్టార్ట్ అయ్యి. Okay. Actually, it's the other way around. Most people start with theatre, go to cinema. Correct. And then ఎంత బలమైన థియేటర్ తోటి అనుబంధం ఏర్పడిపోయిందంటే, నేను ఫస్ట్ మధురవాణి క్యారెక్టర్, కన్యాశుల్కంలో మధురవాణి క్యారెక్టర్తో మొదలుపెట్టా. కానీ అది కిక్ ఇవ్వలా. ఉంది అద్భుతం. ఒక 100 ఏళ్ల నాడు గురజాడ అప్పారావు రాసిన కన్యాశుల్కం నాటకంలో మధురవాణి, సావిత్రి గారు చేసిన మధురవాణి చేయడం, ఆ కిక్ వేరు. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద కిక్ ఐ హవ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. హ్యాడ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు థియేటర్ టు టెల్ స్టోరీస్. నీకు సినిమా చేయని పని థియేటర్ చేస్తుంది. సినిమా ఏవైతే వదిలేస్తుందో నువాన్సెస్, అవి థియేటర్లో నువ్వు చెప్పచ్చు. అవి కంటెంపరీ సబ్జెక్ట్స్ అవ్వచ్చు, అబ్స్ట్రాక్ట్ అవ్వచ్చు, నీ థాట్స్ అవ్వచ్చు. ఇలా ఒక విమెన్స్ థియేటర్ ఫెస్టివల్, TTRC థియేటర్, తెలంగాణ థియేటర్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రయోగానికి మీరు కూడా డైరెక్ట్ చేస్తారా అని యాక్సిడెంటల్లీ అడిగినటువంటి విజయ్ కుమార్ జీ గారికి, రాజీవ్ కనకాల ఝాన్సీ అయితే చాలా బాగా చేస్తుంది అని చెప్పి ప్రమోట్ చేయడం, అలా బలవంతాన నేను ఒక నాటకం రాసి దర్శకత్వం వహించాల్సి వచ్చింది. అది కిచిడి పక్కాయ ఉస్తిని, కుచ్తో కర్నాయ్, కుచ్తో అచ్చా కర్నాయ్ అనే దాంతో పురుష సూక్తం పుట్టింది. అండ్ దెన్ లేటర్ 1 October 4th ఐ వాజ్ సిట్టింగ్ అండ్ ఐ వాజ్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అవేర్నెస్ డే. కూర్చుని డాక్టర్స్తో మాట్లాడుతూ ఉన్నాను. ఐ సెడ్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్ అబౌట్ దిస్. ఒక మ్యామోగ్రామ్ చేయించుకోమంటే సిగ్గుపడతారు, బట్ దెర్ సో మచ్ అబౌట్ బ్రెస్ట్ పాలిటిక్స్ అరౌండ్, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ బ్రెస్ట్ అని ఆ నాటకం రాశాను అనమాట. సో ఇవన్నీ కసి, మన చూపులు. ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను అబ్బా ఎప్పుడో, చాలా అసలు నేను ఎవరో తెలియని ప్లేస్లో ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను. అంటే ఇక్కడ అంటే ఎక్కడో చూసినట్టుంది, ఆమె కదా, ఆమెనే, ఇట్లాంటివి లుక్లు ఉంటాయి. బట్ ఎక్కడో మనం అంటూ తెలియని ఒక రాష్ట్రంలో ఒక రెస్టారెంట్కి వెళ్ళాను. అక్కడెక్కడో టేబుల్ మీద కూర్చున్న ఒక వ్యక్తి నన్ను చూసి బాగుంది అని అనుకోవడం ఒక ఎత్తు, భలే ఉందే అని అనుకుంటాడు. లేకపోతే ఎవర్రా నాకు తెలిసిన వ్యక్తి అనుకోవడం వేరే విషయం. అక్కడి నుంచి కిందకి బ్రెస్ట్ వరకు చూపు తీసుకొచ్చి అన్నాడు, వాట్ డస్ దట్ ఇండికేట్ అంటే, నేను చూస్తున్నాను, ఇప్పుడు నేను చూస్తున్నాను సంతోష్, నేను కళ్ళలోకే చూస్తున్నా. ఇఫ్ ఐ డ్రాప్ ఇట్ డౌన్, డూ యూ ఈవెన్ ఫీల్ బ్యాడ్? ఇఫ్ ఐ డ్రాప్ ఇట్ డౌన్ ఫర్దర్, యూ విల్ స్టార్ట్ టు స్క్వర్మ్, రైట్? సో తెలియకుండా ఎంతమంది మగవాళ్ళు ఆడపిల్లల్ని ఈ రకమైన చూపుల బందీఖానాలో పెడుతున్నారు. ఇట్లాంటివి క్వశ్చన్ చేయాలనిపించింది. వాట్ డస్ మేల్ గేజ్ డూ టు విమెన్, నాట్ జస్ట్ టు విమెన్? హౌ ఆర్ యూ? ఆ గేజ్కి నిన్ను ఏం డ్రైవ్ చేస్తుంది, ఏం సోషల్ కాంటెక్స్ట్ నిన్ను డ్రైవ్ చేస్తుంది? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ టిట్ ఫర్ టాట్. అంచేత చంపక చెల్లువని అనిపిస్తుంది అనమాట. So I wanted to ask you about so you had సైలెంట్ అయిపోయింది చూడు. No, ante I have this thing of I don't want to crack an awkward joke in the middle of a serious discussion. Intention tho koncham I have control. Yeah. So you started your career like when you were really young, right? Like out of school, I think. Out of my +2, that's it. Yeah. 12th లో ఉండగా స్టార్ట్ చేశాను. So today, we just wanted to like go back in time. Today we have monitors and vanity vans and అయ్యా లగ్జరీలో బతుకుతున్నాం తమ్ముడు, మామూలు లగ్జరీలో బతకట్లేదు ఇప్పుడు. ఇట్లా ఏసీలో కూర్చుని, ఐఎమ్ సారీ, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మేము అంతకుముందు ఇట్లా మైకలు ముట్టుకుంటే నానా గొడవ అయిపోయేది. ఇప్పుడు పర్వాలేదు అని తెలుసు. ఏసీ ఉంటే ఆ మైకులు రొదా అని చెప్పి ఫ్యాన్లు, ఏసీలు, బయటెక్కడో మోటార్ అనేది కట్ 1 more అన్న సందర్భాల నుంచి మొదలయ్యాం. So we just wanted to ask, what was a day on a shooting set back when you started?
because it must have been a completely different world at that time. దుమ్ము ధూళి చెమట రక్తం కన్నీరు ఏం చెప్పా కదా, బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ది సేమ్. భాగ్యనగర్ స్టూడియోస్ అప్పటికి ఎన్నేళ్ళు, ఒక 2 దశాబ్దాలు మూసేసి ఉన్నట్టు ఉంటాయి. జెమినీ స్టార్ట్ అయిన టైంకి ఫస్ట్ భాగ్యనగర్ స్టూడియోస్లో స్టార్ట్ చేసాం. అసలు అవి ఆ స్టూడియోస్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్నాయన్న సంగతి, అంటే సారథి స్టూడియోస్ కూడా ఇప్పటికీ దుమ్ముగానే ఉంటాయి. ఏ స్టూడియోస్ కన్నా మీరు వెళ్ళండి ఇంకా దుమ్ముగానే ఉంటాయి. అప్పటికి లిటరలీ ఇంతింత మందం కాలు పెడితే ఆ కాలుతోని ఒక సలార్ సినిమాలో ప్రభాస్ ఎంట్రీ లెవెల్లో దుమ్ము లేచే ఎంట్రీ ఉండేది. సో నో మేకప్ రూమ్స్, నో వాష్ రూమ్స్, ప్రాపర్ ఇవి లేవు. అంటే షూటింగ్ ఇట్లనే ఉంటుంది అన్నట్టు చేసాం. సో ఇట్ వాజ్ టైరింగ్. ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీ డిడ్ లాట్ ఆఫ్ ఎపిసోడ్స్. वी रैन ऊपर नीचे, మార్నింగ్ एक షో करो, आफ्टरनून एक షో करो, शाम को ఇంకొకటి చేయి, రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళి పెరుగన్నం తిని పడుకో, ఈ టైప్లోనే ఆల్మోస్ట్ టిల్ 2000. నాకు ఏం జరిగిందో నాకు గుర్తులేదు. 94 డిసెంబర్ 5 స్టార్టెడ్ మై వర్క్. 2000 సంవత్సరం వరకు నేను ఇంటికి వచ్చాను, ఎప్పుడు వెళ్ళాను, ఏ సెట్లో ఉన్నాను, అలాంటివి ఏమీ గుర్తులేవు. సినిమా మొదలైన తర్వాత టెలివిజన్ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చేయడమే. ఇప్పుడు బాగా ఆరామ్సే లైఫ్. నేను వస్తాను 10ంటికి వస్తా, నేను 12ంటికి వచ్చినా నువ్వు ఏం చేయలేవు, ఓ ఇక్కడ వ్యాలిటీ లేదా నేను లోపలికి రాను అని నేను అన్నాను, మీరు ఏం చేయలేవు, పెడతారు సచ్చినట్టు. ఏ విజిత్, నాకు వ్యాలిటీ లేకపోతే నేను రాను. ఇదే ఈ రూమే ఒక వ్యాలిటీ. అవును, మీ దగ్గర కూర్చోడమే నాకు లగ్జరీ, కానీ అండి చెప్పండి అట్లనే. ఐఎమ్ సీరియస్లీ కమింగ్ బ్యాక్ టు ది పాయింట్ వేర్ ఇండస్ట్రీ ప్రొవైడ్ చేయగలిగే స్థాయికి వచ్చింది. ఇనిషియలీ ఇండస్ట్రీ కూడా ప్రొవైడ్ చేయగలిగే స్థాయిలో లేకుండింది. ఎందుకంటే ఆ టైంకి ఇది బిజినెస్ అవుతుందా లేదా, మా తప్పుల్ని ఎన్ని క్షమించారమ్మా, ఈ జనాలకు థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి. ఎన్ని తప్పులు చేసి ఉంటాం. తప్పులు ఇన్ ద సెన్స్, ఇప్పుడు మీరందరూ తప్పు లేకుండా నిర్భయంగా మాట్లాడగలుగుతున్నారంటే నాలాంటి వాళ్ళకి క్రెడిట్ ఇవ్వాలి కదా. సో ఇది బాగుంది, ఇది బాగాలేదు, ఇలా కరెక్ట్ చేసుకుందాము, ఓ ఈ బట్టలు వేసుకుంటే వాళ్ళకి నచ్చుతుంది, ఇది నచ్చదు, ఇది ఏది నాన్న ఇన్స్టెంట్ ఫీడ్బ్యాక్ ఏది నీకు? కింద కమెంట్స్ పెట్టే జమానాలో ఉన్నాం మనం ఇప్పుడు. యూ డోంట్ లైక్, డిస్లైక్ కొట్టగలిగేటువంటి ఒక ఒపీనియన్ ని బోల్డ్ గా చెప్తున్నారు. భయంకరమైన బూతులు, ట్రోల్స్ పేజెస్ ఆఫ్ మీమ్స్ తయారు చేయగలిగే జమానాలో మనం ఉన్నాం. హార్డర్ ఫర్ యూ ఇన్ అ డిఫరెంట్ గేమ్, బట్ ఇట్ వాస్ హార్డర్ ఫర్ us without feedback to live up to audience's expectations. We don't even know if they're liking our work. Unless I go and meet them in public, వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా నాకు చెప్పేంత వరకు నాకు అరే ఇది బాగుందంట అని అనుకోవడానికి ఫీడ్బ్యాక్ ఏది? అట్లా నేను అనేది తప్పులు అంటే ఓ బ్లండర్స్ చేస్తున్నాం అని కాదు. పైగా మాకు స్క్రిప్ట్ రైటర్స్, అంత మంచి స్క్రిప్ట్ రైటర్స్ ఉండేవాళ్ళంటే ఒక్క అక్షరం, ఒక కా అని రాస్తే కానే చదవాలి, కీ అని రాస్తే కీ అని చదవాలి, కు అని చదవద్దు. అతను ఆమెకు అని రాస్తే ఆమెకు అనే చదవమంటారు, ఆమెకి అనొద్దు. టుడే ఐఎమ్ స్విచ్చింగ్ బిట్వీన్ ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు, తెలంగాణ, ఆంధ్ర, గోదావరి. నువ్వు నన్ను ఏమీ అనట్లేదు కదా, నీకు అసలు స్క్రిప్ట్ రైటర్ లేరు, నీకు అక్కడ ఈపీ అక్కడ కూర్చొని రోల్, కెమెరా, యాక్షన్ అని చెప్పిన తర్వాత నీకు స్క్రిప్టే లేదు ఇప్పుడు. బట్ ఫర్ us we've started where there's a guide, there's a framework there, and there's an entire flesh blood into the script, and we had to deliver that. Actually, I firmly believe that, like, generally when the cable TV came in, for the rest of India they had Cyrus Brochas and you know, you three were the VJs, like you were our Cyrus Brochas and our because I was the first one who started humor. టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ తోటి మొదలు పెట్టిన, అప్పటి వరకు పాటలు ఆటలు అంత్యాక్షరితో ఆగింది, హ్యూమర్ స్టార్ట్ అయింది. ఐ థింక్ మేబీ అంతే, స్టార్ హిట్స్ అని దూరదర్శన్ కోడ్ చేసాం, అది అన్నోటిస్డ్ వెళ్ళిపోయింది. బిఫోర్ టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ కా బాప్ హై ది స్టార్ హిట్స్ అని దూరదర్శన్ కోడ్ చేసాం. No, but if there was a chance of going viral or something, you would have gone very, very viral. Crazy, I tell you. Because that show was insane. People don't remember. Talk of the Town lo what actually, like మీరు అన్నారు కదా అప్పట్లో ఫీడ్బ్యాక్ రాలేదు, బట్ అప్పట్లో వన్ కనెక్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ విచ్ ఐ ఫెల్ట్, అరే వావ్, మన పర్సన్ మేడ్ ఇట్ లాగా. బికాస్ ఎవ్రీ సండే 12:30 టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్. ఇట్ కెప్ట్ చేంజింగ్ టైమింగ్ ఆల్సో, బట్ మోస్ట్ ఇట్ వాస్ 12:30. 12:30, 1 గంట, 12 ఈ 3 బ్యాండ్స్ లో ఆడుకుంది అది ముందుకి వెనక్కి. సో అప్పుడు ఎవ్రీ టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ షో ఎవ్రీ వీక్ ఒక కొత్త క్యారెక్టర్, ఎవ్రీ వీక్, అండ్ ఇట్ వుడెంట్ రిపీట్. సో ఒకసారి నక్సలైట్ లాగా, ఒకసారి డాక్టర్ లాగా, ఒకసారి పోలీస్ లాగా, ఒకసారి వీరప్పన్ లాగా, కూడా రకరకాల డాక్టర్ల లాగా. అండ్ ఆ టైటిల్స్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ ఉండేది. హీరో ఆఫ్ ద వీక్ రిపీట్ అయ్యేది, బట్ కామెడియన్ ఆఫ్ ద వీక్, దెన్ విలన్, సైడ్ కిక్ ఆఫ్ ద వీక్. Necessity is the mother of invention. Tell you how it is born.
ఇది ఒక సరదాగా ఒక ఎపిసోడ్ చేద్దామని చెప్పి జెమినీకి అప్పటికున్న కొంతమంది పెద్ద తలకాయలు ఒక డిజైన్ చేసి ఇచ్చారు. మనకేంటంటే పగ్గాలు లేనటువంటి ఒక యూత్ జోష్ కదా, పైగా పిచ్చి పిచ్చి ఆశలు పిచ్చి పిచ్చి భాషలో మాట్లాడగలిగే ఒకటి స్కిల్ నేర్చుకున్నా అప్పటికే. జస్ట్ అప్పుడే 97 ఇట్ స్టార్టెడ్. 3 years ఇంటూ టెలివిజన్ అండ్ సినిమా ప్రయాణాలు చేస్తూ చేస్తూ నాకు ఈ స్కిల్ ఉందన్న సంగతి నాకే తెలియదు. నేను మాండలికాలు పట్టుకోగలను, చూసిన వ్యక్తిని చూసినట్టు ఇమిటేట్ చేసి వాళ్ళని దించగలను అనే స్కిల్ ఉందన్న సంగతి నాకు తెలియదు. ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తూ వచ్చా. ఓ ట్రైన్లో ప్రయాణం చేస్తుంటే ఈ టికెట్ కలెక్టర్ ఎవరు భలే ఉన్నాడే అని చెప్పి వాడిని తీసుకొచ్చి నెక్స్ట్ వీక్ టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్లో వేయడం. విజయవాడకి బస్సు ఎక్కుతుంటే వాడు మధ్యలో ఎనప కుర్చీ లేసి అప్పటికి బస్సు ఫుల్ అయిపోయింది. వనస్థలపురం దాటి హయత్ నగర్ దగ్గర ఇంకా ఎక్కించుకుంటున్నాడు. ఇంకేడ కూర్చోబెడతావయ్యా అంటే మధ్యలో ఎనప కుర్చీ వేసి కూర్చోబెట్టాడు. దొరికెవరో నాకు నెక్స్ట్ వీక్ క్యారెక్టర్ దా. ఇలా మీ నిజ జీవితంలోంచి క్యారెక్టర్లని పుట్టించుకుని దట్ ఈస్ వన్. వెన్ దే స్టార్టెడ్ రైటింగ్ విత్ సినిమాని కలుపుకుని ఒక క్యారెక్టర్ని మొదలుపెట్టిన తర్వాత ఇక మనం ఏదడం మొదలుపెట్టిన తర్వాత మన ఈత మనదే టైప్లో క్యారెక్టర్ని పట్టుకొచ్చుకునేదాన్ని. బ్యాక్ దెన్ కాంటెంట్ వేసుకోవడానికి ఫిల్మ్ చేంబర్ నుంచి ఎవ్రీ వీక్ సాటిలైట్ ఛానల్స్కి ఇంత కాంటెంట్ అని వచ్చేది. ప్రతి సినిమా టీజర్స్, ప్రమోషన్స్, సాంగ్స్, బిట్స్ ఇవన్నీ అన్ని ఛానల్స్కి పంపించేవారు. ఎవ్రీబడి హ్యాడ్ ద సేమ్ ఫుటేజ్. బట్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ ఆఫ్ ద షో ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ దెమ్. పక్క షోలోనూ అదే పడుతుంది, మన షోలోనూ అదే పడుతుంది. ఒక ఇంటర్వ్యూకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీ సినిమా రిలీజ్ అయింది సంతోష్, నేను తీసుకొచ్చి నేను కూర్చోబెట్టా, అదే ముక్క నేను అందులో కూడా వేసుకోవాలి, ఆయన షోలోనూ వేసుకోవాలి, నా షోలోనూ వేసుకోవాలి. హౌ కుడ్ వి బీ ఫ్రెష్? ఇలా పుట్టింది, నెసెసిటీ నుంచి పుట్టినటువంటి ఆలోచనే అది. సో మనం ఏం చేద్దామంటే అదే సినిమా అవే క్లిప్పులు ఈ వారం హీరో వేసుకుందాం, ఈ వారం డైరెక్టర్ వేసుకుందాం, ఈ వారం కామెడీ సీన్ ఆఫ్ ద వీక్ వేసుకుందాం, ఈ వారం కమెడియన్ ఆఫ్ ద వీక్ వేసుకుందాం, ఈ వారం రచ్చస్ రంబోలో ఆఫ్ ద వీక్, మా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక 4 వారాలు ఆ ఫుటేజ్ మన దగ్గర ఉంటే వాడుకోవాలి. ఇఫ్ ద ఫిల్మ్ స్టిల్ ఇన్ ది థియేటర్ లాంగ్ రన్ ఉంటుంది అనమాట. సో అట్లా కలుపుకుంటూ వెళ్ళేదాన్ని అనమాట. ఒకసారి అప్పుడే చికున్ గున్యా అండ్ డెంగ్యూ లాంటివి మనకి పెద్దగా అప్పుడు మీ చిన్నప్పుడు మీకు తెలుసో లేదో తెలియదు, ఇప్పుడు పాపులర్ అయిపోయినాయి అవన్నీ, కానీ అప్పుడే తెలుస్తున్నాయి మాకు ఈ పదాలు. ఓహో, మలేరియా కాక దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే ఈ బోధకాలు అలాంటివి కాదు. చికున్ గున్యా డెంగ్యూ వస్తే కాళ్ళకి ఇట్లా 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 జాయింట్స్ అయిపోతాయంట. ఇప్పుడు పాండమిక్ గురించి మనకు తెలుసు, అంతకుముందు మనకేం తెలుసు? జస్ట్ దెన్ అవేర్నెస్ వెళ్ళాలి జనంలోకి. సో ఐ బికేమ్ అన్ ఎటిమాలజిస్ట్. దోమలని స్టడీ చేసే ఒక సైంటిస్ట్ అయిపోయి రొనాల్డ్ రాస్ ఇన్స్టిట్యూట్ హైదరాబాద్లో ఉంది, నేను రీసెర్చ్ చేయడానికి వచ్చా. అసలు మలేరియా కాక ఇంకా ఏమో దోమలు, కొత్త దోమలు కనిపెట్టినట్ట హైదరాబాద్లో అని ఒక భూతద్దం పెట్టుకుని, అదిగో ఆ దోమ కాలికి 3 తెల్ల చుక్కలు ఉన్నాయి అంటే అది చికున్ గున్యా దోమ. ఈ దోమ మగదోమ కాదు, దీనివల్ల ఏం కాదు, ఇది ఆడదోమ కుడితేనే వస్తుంది, ఆడదోమలు రసించాలి అని. So it was like a awareness yes. come comedy, yes. come film promotion. Come film promotion. So that's how we kind of designed the entire Talk of the Town. And I did it for 10 years and it will remain my best work. Yeah, that is the work you're I was going to ask you that actually. ఇంకా మీరు టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ అన్ని రోల్స్ చేశాక ఐ థాట్ ప్రీవియస్లీ దానికన్నా ముందు మీరు థియేటర్ చేశారు కాబట్టి యూ కుడ్ లైక్ ఇట్లా వచ్చింది. ఆ ఒక్క షో యునో ఇట్ బికేమ్ మై కాలింగ్ కార్డ్, ఇట్ బికేమ్ మై ఐడెంటిటీ. ఏ రకంగా అంటే సినిమాలకి క్యారెక్టర్లు ఈ పిల్ల బాగా చేయగలుగుతుంది, ఈమెను ఒక తెలంగాణ క్యారెక్టర్ పెట్టండి, ఈమెకు ఒక నెల్లూరు బాగా యాసివ్వండి, ఈమెకు ఒక గోదావరి యాసివ్వండి, ఈమె అయితే కామెడీ బాగా చేయగలుగుతుంది. ఇది నేను సినిమా నన్ను ఒక కమెడియన్ గానో ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ గానో తయారవ్వక ముందు ఐ వాజ్ సెల్ఫ్ మేడ్ రెడీ. ఎట్లా వాడతావు భయ్ నువ్వు నీకు రాస్తావా, నువ్వు నాకు రాయి. దట్స్ హౌ ఐ మేడ్ మై సెల్ఫ్. అండ్ దానికి ఒక 10 ఏళ్ళు పట్టింది. ఇప్పుడంతా ఇన్స్టెంట్ గ్రాటిఫికేషన్, వాలిడేషన్, యాక్సెప్టెన్స్ లాంటివి లేవు పికింగ్ అప్ నుంచి. బట్ లైక్ కంటిన్యూయింగ్ ద ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ ఐ ఫెల్ట్ కనెక్టెడ్ వాజ్ అప్పటిదాకా టీవీలో చూస్తుండే, సడన్ గా జయమందర సినిమాకు పోయినా. అంతకుముందు కూడా ఐ సా ఇన్ ఆహ్వానం ఇస్ అ మూవీ దట్ ఐ కనెక్టెడ్ టు లాట్. బట్ జయమందర చూసినప్పుడు ఎగిరే పౌర్ణమ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్. ఎగిరే పౌర్ణమ వాజ్ ఫస్ట్. జయమందర చూసినప్పుడు దట్ వాజ్ లైక్ అ రోల్ దట్ యూ గాట్ us టు క్రై ఆల్సో. లైక్ ఓ మై గాడ్. దెన్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ నేను టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్ చూసినప్పుడు అరే Hello, I'm really sorry for the interruption, but it's time for an advertisement. Our sponsor for this podcast are Mana Diamonds, a Hyderabad-grown diamond brand that provides diamonds, gold, and kundan jewelry, where you can find IGI certified jewelry for bridal collections or weddings
or if you just want to buy jewelry. If you had a fight with your spouse and you want to appease them, here is a hint. Here is hint number 1 and here is hint number 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది మా డైమండ్స్ వాళ్ళ డైమండ్స్ కాదు, ఇది మన డైమండ్స్. So please scan this QR code to visit their page or go to their exclusive store at road number 10, Banjara Hills. Thank you. Can I tell you something about Jayam Mandira? Jayam Mandiraకి వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. ఆ క్యారెక్టర్ని ఎన్విజన్ చేసుకుంటున్నప్పుడు శంకర్ గారు, పరశూరు గోపాలకృష్ణ గారు ఈ అమ్మాయి అయితే బాగా చేస్తుంది అని ఒక నమ్మకంతో మనకు క్యారెక్టర్ రాశారు. బాగుంది. ఐ హ్యాడ్ టు లెర్న్ అ ఫైట్ సీక్వెన్స్ వేర్ అన్నని నేను రక్షించే ఫైట్ సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. అయితే మొత్తం ఫైట్ సీక్వెన్స్ అంతా ఫుల్ విజయన్ మాస్టర్ ఫైటింగ్, ఫుల్ ప్రాక్టీస్, 4 రోజులు 5 రోజులు ఫైట్ సీక్వెన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసాము. ఒక నెల రోజుల ముందు నుంచి ఐ స్టార్టెడ్ టు లెర్న్, అంటే గెట్ ట్రైన్ ఫర్ ది ఫైట్ సీక్వెన్స్. ఊరికే దెబ్బలు తగులుతాయి కదా మరి, కానీ ఐ స్టార్టెడ్ టు. బట్ దెన్ అది మొత్తం సీక్వెన్స్ లేదు. అంటే ఒక అన్నను రక్షించడానికి చెల్లొచ్చి ఫైట్ చేయడం అనేది ఆ నిమిషానికి ఒక హీరోయిక్ ఇది దెబ్బతీస్తుంది అని చెప్పి జస్ట్ అలాగా తెలివిగా లోపలికి లాగి షటర్ దింపేయడంతో సీక్వెన్స్ క్లోజ్. ఐ వాజ్ సో డామ్ డిసప్పాయింటెడ్. అరే ఇంత హార్డ్ వర్క్ చేసుకున్నాను నేను, ఒక యాక్టర్గా మనం ఇచ్చుకునే హోంవర్క్ అంతా మనం ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళాము, సీక్వెన్సే లేపేశారా అని చాలా బాధపడ్డాను. అయితే ఆ కసి ఎక్కడ ఉపయోగపడిందో తెలుసా? దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు సే చెల్లి బ్యాక్గ్రౌండ్ లేయర్లో ఉండిపోవద్దు, ఏదో ఒకటి చేయాలి. ఐ నీడ్ టు స్టాండ్ అవుట్. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ద క్యారెక్టర్. అండ్ మై సక్సెస్ కమ్స్ వేర్ వందే మాత్రం శ్రీనివాస్ గారు కమ్స్ టు మీ అండ్ సేస్, తల్లి అన్న ఈ ఫోటో చిన్నపిల్లాడు మోగపిల్లాడు ఫోటో తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టి ఇతను వచ్చాడు అని చూపించే సీన్ ఉంటుంది. అక్కడ నీ ఎక్స్ప్రెషన్ ప్రాంప్టెడ్ మీ టు డూ అ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అండ్ దాట్ ఈస్ ద థీమ్ మ్యూజిక్ ఫర్ జయం మందిరా. So it prompted that background music. Your expression was my inspiration అని చెప్పారు ఆయన. ఆ సినిమాకి ఆయనకు కూడా నంది అవార్డు ఉంది, నాకు కూడా నంది అవార్డు ఉంది. సో దట్స్ ఆర్ యాక్టర్గా ఒకటి పోతే ఇంకోటి వస్తుంది అనడానికి. So where did you get this linguistic ability from? తెలియదు. Some people are just, I guess, blessed with it. నాకు ఇంకో భాష రాదు. ఇప్పుడు ఐ ఫైండ్ పాలిగ్లాట్స్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. నాకు ఇంగ్లీష్, హిందీ, తెలుగు తప్ప ఇంకేం రావు. ఓకే, డైలెక్ట్సే వచ్చు. వేరే భాష మీరు తమిళ్ మాట్లాడండి, కన్నడ మాట్లాడండి, మలయాళం మాట్లాడండి, అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఐ కాంట్ కన్వర్స్, కమ్యూనికేట్ చేయలేను. తమిళ్ నుంచి తెలుగుకి బోల్డ్ సినిమాలు డబ్బింగ్ చెప్పాను. ఒక దగ్గర 40 సినిమాలకి, హీరోయిన్లకి, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్లకి, రకరకాల డిఫరెంట్ నేపథ్యాలకి వాయిస్ ఓవర్స్ ఇచ్చాను. వాయిస్ యాక్టర్గా వర్క్ చేశాను. ఓకే, కానీ తమిళ్ మాట్లాడడం రాదు. ఎందుకంటే వన్ సైడ్ విని తెలుగులో చెప్పడం కదా, ఇక్కడ తమిళ్ వింటాం, ఇక్కడ తెలుగు బయటకు వస్తుంది కాబట్టి రాదు. భాష నేర్చుకునే అవకాశం రాదు. బట్ ఐ థింక్ మీరు ఒక 8 or 9 డైలెక్ట్స్ మాట్లాడతారు. హౌ మెనీ డైలెక్ట్స్? ఏమో అండి, నాకు అన్ని బాగా వచ్చని అనుకోను, కానీ ఎవరికి వాళ్ళు పర్వాలేదు, ఈ పిల్ల మన యాస బాగానే మాట్లాడుతుంది, మన ప్రాంతపు భాష బాగానే మాట్లాడుతుంది అనిపించేట్టు కవరింగ్ ఇస్తాం. వచ్చనైతే అనను. బట్ దెన్ తెలుగు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు మాండలికాలు అని, తెలంగాణలో మాండలికాలు అని పుస్తకాలు వచ్చేసారు. ఓకే, సో దానికి వర్క్ అవి పట్టుకున్నాను. ఓకే, ఆ వా అజంతాల భాషలో ఇప్పుడు అచ్చిండ్రా, వచ్చిండ్రా, ఓ ఎప్పుడు అవుతాయి, వచ్చిండ్రు ఎప్పుడు అవుతాయి, నా కింద రా ఎప్పుడు వస్తుంది, నా కింద లా ఎప్పుడు వస్తుంది, ఇలాంటివి చాలా థియరటికల్గా పుస్తకాలు వచ్చేసారు తెలుగు యూనివర్సిటీ. అలాంటివి కొన్ని చదువుకున్నాను. మాట్లాడడము ఎక్కువ, ఎవరన్నా మాట్లాడుతుంటే అరే నీ భాష కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంది, నీది ఏ ప్రాంతము, జాగ్రఫీ ఎలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయింది, ట్రై చేయగలను. సో నా తెలుగు విని మీకేమనిపిస్తుంది? నువ్వు తెలుగు మాట్లాడింది ఆడా అంటే మా కమెంట్స్ లో మెజారిటీ కమెంట్ అదే, తెలుగులో మాట్లాడరా ప్లీజ్ అని. బట్ నా తెలుగు విని మీకేమనిపిస్తుంది? నీకు తెలుగు రాదనిపిస్తుంది? దాని తప్ప అంటే జడ్జ్మెంటల్ గా కాకుండా లింగ్విస్టిక్ కన్నడిగా, అలాగా కొంచెం కన్నడిగా, కొంచెం ఎక్కడన్నా అవుట్ సైడ్ కాదు, అంటే ఉత్తర కర్ణాటక టు వాయువ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ region. You are kind of right actually. It's a mix of like Odisha and Andhra Pradesh. So it is nowhere. So na Karnataka gadi aada you are somewhere right అని అంటే ఏంటి? Karnataka border, other states sort of. other state. So but yeah, that is అందుకే నేను ఇలా అంటే నువ్వు మాట్లాడతాను. పూర్తిగా తెలుగులో మాట్లాడితే దొరుకుండేవాడివేమో. కొంచెం ఈ ఒరిస్సా శ్రీకాకుళం బార్డర్ లో ఉన్న యాస బరంపూర్ అటువైపా? బరంపురం యాక్చువల్లీ
అక్కడ Oh నుంచి my cross. God, that was good. Yeah. Yeah. చూసినా గట్లా చేపించిన Yeah, correct. So Baramparam actually adoka district in Odisha. I'm sure you know. So as such an educated woman, right? As an educated person in the I didn't want to ask a gendered question. I'm so sorry. As such an educated person, don't you feel you are like, don't you at some point feel overqualified for the industry? Like for the industry generally? No? My friends do feel so. I never felt so. You're too well read. Like My friends feel so. Lakshmi, a very close friend of mine, my soul sister, she keeps saying, నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపోయావు, నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపోయావు, నువ్వు ఇక్కడ ఉండిపోయావు, నువ్వు ఇక్కడ వీళ్ళకి తెలియట్లేదు నీ వాల్యూ ఏంటో. బ్రహ్మాండంగా చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ అని నేను. లేదు నీ పొటెన్షియల్ ఇది కాదు, నువ్వు ఇంకెక్కడో ఉండాలని ఆవిడ. సరే నీతలో 30 ఏళ్ళు అయిపోయిందప్ప, ఇంకేం లేదు. ఇంకా మనం ఇంకో దగ్గరికి వెళ్ళి గెలిచి రావాల్సిన పని ఏం లేదు. ఐ డోంట్ థింక్ ఇప్పుడు వచ్చిన బ్రీడ్ చాలా బాగుంది ఇండస్ట్రీకి. ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి కొత్త డైరెక్టర్స్, కొత్త రైటర్స్, కొత్త సో మచ్ పొటెన్షియల్. ఇప్పుడు ఐ థింక్ నేను అహెడ్ ఆఫ్ టైమ్స్ లాగా మీకు అనిపించి ఉండొచ్చు, బట్ ఇప్పుడు అందరూ బాగానే దే ఆర్ ఆల్ వెల్ రెడ్, మంచి అండర్స్టాండింగ్తో వస్తున్నారు. నౌ ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ప్లేస్. So generally when we are asked in our childhood what do you want to become in life, we always have one answer. I'm curious what was yours, because somebody who has 5-6 careers, what was your, like what did you want to become as a? ఎక్కడో 2-3 ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుంటా, మీరు పట్టుకునే ఉంటారు, అది వెనకాల బ్యాక్గ్రౌండ్లో పెట్టి నన్ను క్వశ్చన్ చేస్తున్నారని అనిపిస్తుంది. లేదు నేను చూడలేదు actually. Yeah, 100%. So this used to be my book label. I used to make my own book labels. I never used to buy labels which were those stickers or gum petti. I don't know if you ever had those opportunities of labeling your books, covering and Stickers labeling. kada. అదే మనం స్టిక్కర్స్ కంటే ముందు అదే ఆ జమానా కాదు మీది. బ్రౌన్ కవర్ పెట్టేసి లేబుల్ అబ్బా, దాని మీద లేబుల్ అట్ట వేసుకుంటాం, బ్రౌన్ కవర్ దాని మీద లేబుల్ పెడతాం, దానిపై స్టిక్కర్ అదే నేమ్ స్టాండర్డ్ సెక్షన్ స్టిక్కర్ సచిన్ మిల్కర్ ఉండేది, రాహుల్ ద్రావిడ్ స్టిక్కర్స్ ఉండేవి. అది అంతా మీ స్టిక్కర్ జమానాలో పుట్టిండ్రు అన్నట్టు. మరి స్టిక్కర్ లేనప్పుడు ఏమైంది, లేబుల్స్ ఉండే అంటే వెనకాల గమ్ వేసుకుని అతికించుకోవాలి. సేమ్ థింగ్, ప్లెయిన్ లేబుల్స్ వచ్చేవి, గమ్ వేసుకుని అతికించుకోవాలి. అవి కూడా అది లేబుల్ అనేది ఒక పెద్ద పతాకం లాంటి, ఒక అవార్డ్ లాంటిది. పేరెంట్స్ మీకు బొమ్మలు కొనిచ్చినట్టు, ఇప్పుడు ప్లే స్టేషన్స్ కొనిచ్చినట్టు లేబుల్స్ కొనిచ్చే పేరెంట్స్ ఉన్నప్పుడు ఓకే. లేకపోతే మేమేం చేయాలి, పుస్తకాల అట్ట మీదే లేబుల్ రాసుకోవాలి. ఒక బాక్స్ గీసు, ఒకటి అందమైనది ఇలాగా కట్ చేసుకుని, ఒక లేబుల్ తయారు చేసుకుని, కట్ చేసుకుని, దాన్ని డిఐవై చేసుకుని, ఆ టైప్ జమానా మాది. సో మై లేబుల్స్ రెడ్, ఝాన్సీ ఇస్ మై నేమ్, వాలీబాల్ ఇస్ మై గేమ్, IAS ఇస్ మై ఎయిమ్. ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ దిస్ వాజ్ మై లేబుల్. క్లాసు, సెక్షను, సబ్జెక్టు ఏం లేదు. నేను అక్కడ ఆ సబ్జెక్ట్ తాలూకా ఒక డిఐవై ఏమన్నా పక్కన ఒక బొమ్మ గీసుకునేదాన్నేమో. బట్ దిస్ వాజ్ మై లేబుల్. సో ఎవ్రీబడి న్యూ మీ లైక్ దాట్. Volleyball. I was playing volleyball. Still your favorite sport? I can't play now. I have many injuries that I've stopped playing. Badminton ఆడేదాన్ని, వాలీబాల్ ఆడేదాన్ని. All the throws that I was very confident with, shot put, discus, javelin. So I was quite active. Yeah, as a sports person. I did read this on the bio though, that you represented the state in a number of sports, like volleyball. Ade all throws. Okay. All throws that I did. Okay. So that was your. Now you're trying to fight against labels in a way. I'm so sorry. No, you. I apologize. No. I'm happy that you brought it out, which is a very important fight. Thanks for observing that. I don't want to be labeled as one though, but I don't mind fighting against the labels. This is important. Yeah. Sorry. So I also wanted to give you one more compliment, that most actors have a very PR curated Instagram profile. Your Instagram profile is one of the best that I've seen. It's curated by me, no? So it has to be best. Yeah. Actor by profession. Yeah. Sustainability enthusiast. It's a very human, like, you know, I love your profile and like can you scroll down? It feels so different to see your own Instagram profile on somebody else's screen. Yeah, but so these are mostly the promotions, but I like you're playing with your dogs and your farming and your
It's a very yesterday I think I posted my carving, wooden carving on the yes, top. yes, that one. Yes, So yesterday morning. that's a skill that you're learning. I'm still learning. It's been like 2 years that I've got introduced to the art, but ఎక్కువ time దొరకట్లేదు. Something I've learned basic woodworking from Studio Clutter. Okay. I do a lot of DIYs. Any skill that can help me build my home is something that I pick up. Yeah. So it seems like, you know, in Harry Potter, there is this concept of time turner. Doesn't it My seem like you sister- have a time turner? Because how is one person able to do so many things? Yes, especially, you know, when I think that Tolubommalata concept I've been working for 3 months from now. 18 January. Rangayatra I did on 12th January. 2 major projects in less than 4 days of time లో మనం చేసాం. అది 3 months of dedicated effort ఉంది దాని వెనకాల. So we revived తోలుబొమ్మలు with నిమ్మలకుంట క్రాఫ్ట్స్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తెలంగాణ వాళ్ళు చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్కి నేను నా క్రియేటివిటీ జోడించి ఐ directed a show for them, curated a show for them. So I worked with the నిమ్మలకుంట artisans. We created కొత్త బొమ్మలు, ఒక పాత స్టోరీని కొత్త రకంగా పిల్లలకి చెప్పడానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపడాలి అనే తోటి we created one. It was a fantastic show. You can see in that picture how the children are engaged with the show. They've loved the show. అంటే మన తోలుబొమ్మలు అయిపోయింది, ఇంకా పాత తరపు వర్క్ ఇంకా లేదు అని అనుకుంటాము. ఇట్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. But the artists are still like they are doing work. అక్కడ నుంచున్నాడు ఆయన రామాంజీ. ఏం యాక్టర్ అబ్బా, ఏం యాక్టర్, వాయిస్ యాక్టర్. హీ ఈస్ ద వన్ హూ గివ్స్ ఆల్మోస్ట్ 9 to 10 క్యారెక్టర్స్ కి వాయిస్ ఇస్తాడు వెనకాల బొమ్మలకి. Oh, in the play. ఇన్ ద ప్లే. అబ్బా ఎంత బాగా చేస్తాడో. ఇట్స్ ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ మెట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్. అండ్ దే క్రియేట్ దోస్ తోలు బొమ్మలు. వాళ్ళు ఆ లెదర్, ఇట్స్ సస్టైనబిలిటీ అగైన్. గోట్ లెదర్ ఒక బుచ్చర్స్ దగ్గర నుంచి లెదర్ వచ్చిన తర్వాత ఆ లెదర్ని వాళ్ళు క్లీన్ చేసుకుని దాన్ని పెయింట్ చేసి, కట్ చేసి, పంచ్ చేసి, సో మచ్ ఎంత ఆర్నేట్గా చేస్తారో. అబ్బాయి ఏం కళ అది. And is it like puppetry sort of? Yeah, it is puppetry. You should come and watch the show next. It's so beautiful to see how they move. 2 కర్రలు, ఆయన చేతిలో కర్ర ఉంది, రావణాసురుడికి పట్టుకున్న ఆయన చేతిలో కర్ర ఉంది. ఆ తర్వాత అంజనప్ప ఇస్ హోల్డింగ్ రామ దేర్ రైట్ beside me. ఆయన చేతిలో ఒక కర్ర కనిపిస్తోంది. ఎవ్రీ జాయింట్ దట్ యూ మూవ్ ఇన్ యువర్ బాడీ, ఆ లైఫ్ సైజ్ అండ్ అబవ్ ద లైఫ్ సైజ్ కదా, మా పెద్ద సైజ్ బొమ్మలు అవి. 8 feet 7 feet బొమ్మలు ఉన్నాయి అక్కడ. Okay. సో దే మూవ్ ఎవ్రీ జాయింట్ దట్ యూ మూవ్ ఇన్ ద బాడీ. Oh. మీ ఎల్బో అన్నీ మూవ్ అవుతాయి. But it's from the bottom. Only- కాదు, ఆ కర్ర పట్టుకున్నాడు చూడమ్మా. No, but generally puppetry is done from the top. Is this? అదే మరి తెలుగు అయ్యుండి తెలుగులో ఉన్న Sorry, తోలు బొమ్మలు ఆట నాకు తెలియదు. తెలీదు. I feel పై నుంచి so చేసేది కట్పుతులి అంటారు, పైనుంచి చేసేటువంటివి I have అవి only వేరు. seen those. అవి వేరు. ఇది మన దగ్గర కర్రలతోనే ఆడిస్తారు. Okay. సో దట్స్ హౌ దిస్ తోలు బొమ్మల ఆట ఇస్ డన్. Okay. అందుకు ఈ క్రాఫ్ట్ని రివైవ్ చేయాలి. పిల్లలందరికీ ఆ బొమ్మలు ఎలా కదులుతాయో చూపించాలి, రంగులు ఎలా వేస్తారు, ఆ బొమ్మలు ఏం చెప్తున్నాయి. వాళ్ళు ప్యూర్లీ మైథలాజికల్ స్టోరీస్ చెప్తారు. ఇప్పుడు మనం వాటిని కొంచెం కొత్తగా పంచతంత్ర కథలు, మారల్ స్టోరీస్తో కూడా తయారు చేస్తున్నాం. హియర్ వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ హౌ హనుమాన్ did not believe in his abilities and how everybody supported, and how Ravanasura was the king and he wanted to marry Sita, but nobody from his courtiers had warned him. He's just trying to do కదా, నువ్వు ఎంత చెప్తే అంతే అని. సో బ్యాడ్ కంపెనీ ఏం చేయగలుగుతుంది, గుడ్ కంపెనీ ఏం చేయగలుగుతుంది. That's a story for the kids that we did. So the same story we narrated from a different thing. And Rama, we showed him vulnerable. Without Rama, the king could do this kaadu. Rama could do this only with the help of Sugriva, with the help of the Vanaras, with the help of Vibhishana. He was vulnerable. He was desperate. Okay. So నువ్వు ఎంత స్ట్రాంగ్ అని నువ్వు బిలీవ్ చేసినా, అన్లెస్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు సపోర్ట్, యూ విల్ నాట్ విన్ ద వార్ అని కొంచెం డిఫరెంట్గా కథ చెప్పాను అన్నమాట. Okay. The same story. No, nothing about Jai Shri Ram, nothing about Sanatana. The moral of the story was told really. Life lessons more. Life lessons. Cool. Then can we scroll down a little more into your profile? Then you have your own farm. Is that like where you do your farming? ఎస్ ఎక్కడ ఇంకా కిందకి వెళ్తే వస్తుందిరా నాన్న, ఇంకా ఎక్కడో ఉంటుంది. అదిగో అది మొన్న చిలకడ దుంపలు హార్వెస్ట్ చేసుకున్నాము. అండ్ దిస్ ఇస్ టోటలీ అ సింట్రోపిక్ ఫార్మ్. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ దట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఆన్ మై ఫార్మ్. What is వెరీ a స్మాల్. syntropic? వాట్ సింట్రోపిక్ అంటే చెప్తా. అంటే మీకు పర్మకల్చర్ గురించి ఈ మధ్యకాలంలో వింటూ ఉంటుంటారు. పర్మకల్చర్ విన్నారా?
అగ్రికల్చర్ Not very agriculture winner. That is very condescending. What is permaculture? అగ్రికల్చర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ డూ అ క్రాప్, సీజన్ అవుతుంది, కోతలు వస్తావు, వరి తీసుకుంటావు లేకపోతే ఇంకేదో తీసుకుంటావు, అయిపోయింది, మళ్ళీ ఇంకోసారి విత్తుతావు, అయిపోతుంది. అది అగ్రికల్చర్. ఒకటే రకమైనటువంటి దాన్ని మనము 100 మొక్కలు ఒకటే రకమైనవి ఏకకాలంలో అందరూ చేస్తే అది అగ్రికల్చర్ అయింది కదా. స్వామినాథన్ గారు మనకు నేర్పించినటువంటి పద్ధతిలో మనం చేస్తున్నాం. పర్మాకల్చర్ ఇట్స్ అ పర్మనెంట్ అగ్రికల్చర్. దర్ ఇస్ నథింగ్. కొన్ని యాన్యువల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని పెరినియల్స్ ఉంటాయి, జీవ వైవిధ్యాన్ని ప్రమోట్ చేసేటువంటి, అవి మీకు పండ్లు ఇస్తాయి, మీకు ధాన్యం ఇస్తుంది, కూరగాయలు ఇస్తాయి, అన్ని కలిపి ఒకటే మొక్కలో వేసుకోవడం పర్మాకల్చర్. నేను ఈ రెండింటినీ భిన్నంగా లేదా ఈ రెండింటి నుంచి స్టెమ్ అయిన సింట్రోపిక్ ఫార్మింగ్ చేస్తాను. సింట్రోపిక్ అంటే ఒక మొక్క రెండో మొక్కతోటి బెనిఫిట్ పొందుతుంది. నా మామిడి చెట్టు కింద చైనీస్ పొటాటో ఉంది, స్వీట్ పొటాటో ఉంది, పక్కన జామ చెట్టు ఉంది, దాని పక్కన ఇంకో ఒక అనియన్స్ ఉన్నాయి, వెల్లుల్లిపాయలు ఉన్నాయి, బంతులు ఉన్నాయి, టమాటోలు ఉన్నాయి. సో దే ఆర్ ఆల్ గ్రోయింగ్ టుగెదర్. నా పపాయ సర్కిల్, అక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న పపాయ సర్కిల్లో గోంగూర ఉంది, ఇంకేదో ఉంది, చాలా రకరకాల. దాని పక్కన 4 పపాయ మొక్కలు ఒక దగ్గర ఉండవు. దానికి హెల్ప్ అయ్యే లేదా దాని వల్ల బెనిఫిట్ అయ్యే ఇంకో 4 మొక్కలు దాని పక్కన మీకు కనిపిస్తాయి. సో దాట్ ఈస్ సింట్రోపిక్ ఫార్మింగ్. అండ్ దేర్ బై దే ఆర్ హెల్పింగ్ విత్ న్యూట్రియంట్స్. ఒకటి అమోనియా ఇస్తుంది, ఒకటి నైట్రోజన్ తీసుకుంటుంది, ఒకటి కార్బన్ పెంచుతుంది, ఒకటి అదే నైట్రోజన్ భూమిలో ఫిక్స్ చేస్తుంది, ఒకటి గాల్లో వదులుతుంది. సో ఇట్స్ అ బ్యాలెన్స్ దట్ వీఆర్. ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. నేను సంవత్సరమే అయింది దీనిలోకి దిగి. ఎగ్జాక్ట్లీ మార్చ్కి 1 year అవుతుంది. You're conducting a theatre workshop among plants in your garden in a way. No. I'm learning from them. Yeah. So it's like how we contribute to. I'm just learning. They are growing on their own. Yeah. Okay. They're growing on their own. So in this farm, ఈ farm లో ఎన్ని కుక్కలు ఉన్నాయి? We lost 2. So I'm heartbroken. Last year was very difficult for us because I've lost 4 precious lives. Human and animal lives together. It was a very difficult year for us. 23 was very difficult. So currently we have only 2 on the farm. Okay. They're very free birds, they're happy birds. So what you on the screen you're seeing is Choco, the sweetest of all. So apart from all of your famous work, What a famous work. popular What according to you work. is popular work. and your films and your TV work, you also wrote a column for a long Yes, time. very long A newspaper column Yes, I for did it for like Saturday. almost 10 years? No. It's only a 52-week column. Okay. 1 year that I've written. Okay. Cool. Sorry for the misinformation. No problem. 1 year రాయాలంటే నేను డెడికేటెడ్గా ఉండాలి. బట్ ఒక 1 year. Okay. 52 weeks. It was a weekly column. It was a weekly column. Something like, whatever inspired me. Nandita, a good friend of mine, Nandita Das. Okay. She writes something for the అప్పటికి ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్కి రాసిందా తెలియదు. వన్ ఆఫ్ ది పబ్లికేషన్కి ఎవ్రీ వీక్ రాస్తూ ఉండేది. Okay. ఇప్పుడు అనుకుంటూ ఉండేదాన్ని మనం కూడా ఏదైనా పబ్లికేషన్కి రాస్తే భలే ఉంటుంది అబ్బా అని. అనుకోకుండా సాక్షి నుంచి ఒక ఫ్రెండ్ కాల్డ్ అండ్ సెడ్ వుడ్ యూ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ రైటింగ్ సంథింగ్. Okay. అండ్ దెన్ ఆ కాలం ఆ ఫీచర్ నేను రాయలేకపోయాను. హీ హిమ్సెల్ఫ్ హ్యాడ్ రిటన్. Okay. లేటర్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ తోటి ఐ కంట్రిబ్యూటెడ్. Okay. ఎవ్రీ వీక్ నాకు అనిపించిన ఈ వారంలో నేను రాయగలిగినది ఏమన్నా ఉంటే ఐ స్టార్టెడ్ టు రైట్. Okay. Did you enjoy that? Yes, I did. Because it was a kind of first written expression. Verbal expressions తెలిసిన మనకి written expression నాకు ఫస్ట్ టైం. ఇలా మనం ఆలోచించి మాట ప్రాసెస్ చేసుకుని చెప్పేస్తే ఏం చెప్తే అది చలామణి అయిపోతున్న రోజుల్లో ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని రాయాలి కదా. లైక్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ ప్రింటెడ్, అది ప్రింట్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత యూ కాన్ చేంజ్ అ వర్డ్. వాక్య నిర్మాణం దగ్గర నుంచి థాట్ ప్రాసెస్ దగ్గర నుంచి చాలా ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోవాల్సిన విషయం. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ హావ్ ఎంజాయ్డ్ డూయింగ్. And newspaper lo letters to the editor and feedback untadi. If they want to really respond, they can. They can, but not everything is shown. Okay. Yeah. It is a selected. Cool. ఒకసారి ఆగవా సంతోష్, ఒక్క క్వశ్చన్ కూడా అడగలే. I am so sorry, Santhosh. ఓవర్ పవర్ చేస్తున్నావు సంతోష్. No, అది ఈక్వేషన్ అట్లాంటిది. That's kind of true though. You have analyzed correctly. ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే నాకు ఇది చాలా కొత్తగా అనిపించింది. ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి 2 ఇంటర్వ్యూ చేయడం చాలా సహజంగా చూస్తాం, 4 ఇంటర్వ్యూ చేయడం చూస్తాం. 2 కలిసి కూర్చొని మధ్యలో ఒకళ్ళు పెట్టి తబలా వాయించడం ఇదే ఫస్ట్ టైం. అది కూడా someone who has been on this side.
ఇక్కడ కూర్చొని Yeah, as క్వశ్చన్ somebody who has చేస్తున్నారు. interviewed. ఐ థింక్ అది మీరు ఇచ్చుకుంటున్నటువంటి మీరు ఇంటిమిడేట్ అవుతున్నారు తప్ప ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ దాట్. I've never felt that I should be there in that seat or I've done so much in that seat. నాకు ఎప్పుడు అనిపించలేదు. మీరు ఇచ్చుకుంటున్నారు అంతే. అంటే మీరు అలా చూసారు కాబట్టి మీకు అలా అనిపిస్తుండొచ్చేమో కానీ నెవర్ ఫెల్ దాట్ బికాజ్ ఐ డోంట్ థింక్ ఐవ్ ఎవర్ డన్ గుడ్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మేనర్. ఇంత చిల్లుగా నేనైతే ఏ రోజు ఇంటర్వ్యూస్ చేసి ఉంటాను. ఓకే, చాలా బుద్ధిగా, ఉద్దిగ్గా, పొందిగ్గా, మర్యాదగా, పరువుగా, బాధ్యతగా అలాగే చేశాను. అని చేత ఇంత చిల్లు తెలియదు నాకు. మేము మేబీ ఓన్లీ ఇంత చిల్లుగా ఉన్నది కాబట్టే మేము చేస్తున్నాం. అలాంటి గెస్ట్లనే పిలుచుకుంటావు నువ్వు. నో, ఇఫ్ ఇట్స్ ఆన్ దట్ సైడ్ ఇంత స్క్రిప్టెడ్ గా ఉండి చేయాలంటే దాన్ని కొంచెం ట్రై చేసినాం కానీ కొంచెం కష్టమే అనిపిస్తుంది. అవును, కొంచెం కష్టమే కానీ దానిలో మజా అనుకుంటుంది. అదే దీని మజా దాని. Hello, all our lovely subscribers. It gives me great joy to announce that we shot a Permit Room Film Club episode with the legendary DOP cinematographer Ratnavelu. To join the session with Ratnavelu, please take our Permit Room Film Club membership where you can ask your own personal questions. If you also want to meet these master craftsmen and women, if you want to meet these amazing professionals and ask them your own questions, please join our Permit Room Film Club. So, thank you, and this is an opportunity to make your filmmaking dreams come true. Welcome back after that commercial break. ఏం కమర్షియల్స్ ఇన్వాల్వ్ లేవు ఇందులో. ఇట్ ఇస్ నాట్ పెయిడ్. So, we have some member questions that our premium subscribers have asked. Yeah, so we will just ask you. If you want to be a premium member, please subscribe to our quarter bottle which is $299. వాట్స్ ఇట్ కాల్డ్? Quarter bottle. Quarter bottle. మీరు తాగుతారా? పర్మిట్ రూమ్ కదా. So, the concept of permit room koncham నేను introduce ఐ నో పర్మిట్ You know permit rooms, right? ఏమని అంత జన జీవితంలోనే ఉన్నా నేను. So, the idea was that in permit room కొంచెం freely మాట్లాడతారు కదా అందరూ. So, that's why we named it permit room. అందుకే అజెండా లెస్. ఇందులో ఉన్నవి నీళ్లు మాత్రమే. నేను పర్మిట్ రూమ్ లో కూర్చొని నీళ్ళు తాగుతున్నా. మేము కూడా నీళ్ళే. Coke తాగుతున్నా. But we have a few questions that they have asked. We would like it if you could answer. Hello, ma'am, big fan. How do you nail accents? Number 2, do you watch commercial cinema? Number 3, theatre versus cinema. That's a very bullet points question. బాగుంది. But వంశీ. Straight to the point. from Vamshi. Okay, Vamshi, how do I nail accents? I don't know if I can nail an accent, but then talking to people, understanding life, ఎక్కువసేపు వాళ్ళని గమనించడం, చూడడం, ట్రావెల్, దట్స్ హౌ ఐవ్ పిక్డ్ అప్ అండ్ మేబీ అంతే. వాటిని ఎక్కడ ఉపయోగిస్తావు అనే దగ్గర కూడా ఆ నెయిలింగ్ అనే పాయింట్ వస్తుంది. యూ నో లాట్ ఆఫ్ యాక్సెంట్స్, బట్ ఇఫ్ సంబడి ఈస్ రిటన్ అ క్యారెక్టర్ ఫర్ యూ టు ఎక్స్ప్లోర్ దట్ యాక్సెంట్, మేబీ దట్స్ వేర్ ది సక్సెస్ కమ్స్ ఇన్. Do I watch commercial cinema? What according to you is commercial cinema? First question and debate. I think he means The mainstream proper masala films. Like In theatre, you mean to say, in auditoriums, in the cinemas, in the movies? అది మసాలా ఫిల్మ్స్ అనుకుంటా. Not much. Very, very poor. I'm not a theatre goer. But then theatre versus cinema, theatre any day. I would pay for a theatre production if it's a నాకు టైం ఉండి నాకు ఉంటే కనుక ఐ విల్ గో పే. సినిమా కమర్షియల్ సినిమాకి టికెట్ కొనుక్కుని పోవడం కంటే థియేటర్కి టికెట్ కొనుక్కుని వెళ్ళే వ్యక్తిని నేను. సో దిస్ ఇస్ లైక్ ఆఫ్ లేట్ ఈ మధ్య వచ్చిన. లేదు మా థియేటర్ చూడడం ఎప్పటి నుంచో చూస్తున్నాను నేను. ప్రపంచం అంతా కూడా బ్రాడ్వే దగ్గర నుంచి ఎక్కడైనా సరే విమానం టికెట్ల దగ్గర నుంచి అన్ని పెట్టుకుని మరీ వెళ్ళి థియేటర్ చూస్తున్నాను. మై ఇంట్రెస్ట్ అంతే. ఓకే ఓకే. దానివల్ల నాకేం నచ్చుతుంది. Hello, ma'am. Really excited for this conversation. My question today is, with such massive and vibrant experience, has there been any time where you may have felt fatigue or monotony? Also, have you ever been disappointed or demotivated for any reason in terms of profession? If so, how did you manage to come out of each of those situations? How did you help yourself stay consistent? DD writes, and I understand that the person must be a writer somewhere. And I'm so happy that somebody is asking this because the fatigue is real. You know, monotony is real. We are, you don't get inspired each time that you do. Yes, we do get disappointed, but I'm never demotivated. For some reason, as a person, I'm not demotivated. And if you give me something, my close friends know that I can never take a no. Okay. If somebody asked me to stop something, I would come back with vengeance and do that thing and show that I've done this.
ఐ విల్ టేక్ దర్ పాయింటర్స్. ఎందుకు వాళ్ళు నో చెప్పారు, నా పట్ల వాళ్ళు కన్సర్న్ ఏం చూపించాలనుకుంటున్నారు, ఏ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల వాళ్ళు ఇది నన్ను చెయ్యొద్దు అంటున్నారు అనేవి కన్సిడరేషన్లోకి తీసుకుని ఆ తీరుగా నన్ను నేను ప్రొటెక్ట్ చేసుకుని ఆ పని చేసి చూపిస్తాను. ఓకే. అది వెంజన్స్తో చేస్తాననే మాట అంటే వాళ్ళని తక్కువ చేసి చూపించాలనే ప్రయత్నం కాదు. అంటే నేను ఆ పని చేయగలను, నేను చేస్తాను, దాన్ని ఏదైనా సరే నూరైనా సరే నేను చేయాలి అనేట్టు కనిపించను. సే డబ్బులు పోతాయి నీకు ఎందుకు, ఇప్పటికే చాలా కష్టాల్లో ఉన్నావు, నీకు లాస్ట్ 6-7 months నుంచి ప్రాజెక్ట్ ఏం పెద్దగా లేవు, పోతాయేమో, నీ దీనిలో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అవసరమా అనే కన్సర్న్ తోటి నన్ను ఒక ప్రాజెక్ట్ని ఆపుతున్నారు అనుకుందాం. ఐ విల్ స్టిల్ డూ ద ప్రాజెక్ట్. మేబీ ఐ విల్ రెడ్యూస్ మై బడ్జెట్, మేబీ ఐ విల్ ఫైండ్ అ స్పాన్సర్, మేబీ ఐ విల్ ఎర్న్ సంథింగ్ దట్ ఐ క్యాన్ make this project survive, but I will make sure that I am doing this project which I want to do. అలా చాలా రకాలు. ఇది నువ్వు చెయ్యలేవు, ఇల్లు మట్టితో నువ్వు ఇల్లు కట్టలేవు, సరే మొత్తంగా మట్టితో కట్టలేకపోవచ్చు, 2 గోడలు కట్టుకోగలనా? కెన్ ఐ మేక్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ వయబుల్ ప్రాజెక్ట్, సస్టైనబుల్ ప్రాజెక్ట్? అబ్బా ఈ ఇంటికి నువ్వు 25 లక్షలు పెట్టాలా, 25 కాదులే 10 పెడదామా అట్లా. సో ఐ కమ్ బ్యాక్. సో ఐ నెవర్ ఫీల్ డీమోటివేటెడ్ ఆర్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ ఎనీథింగ్ దట్ పీపుల్ హ్యావ్. సో వీళ్ళు ఇది నన్ను కెరియర్ అడిగిందేమో ఆవిడ, నేను చాలా అదర్ విషయాల్లో చెప్పేస్తున్నాను, ప్రొఫెషన్ అడిగింది ఆవిడ. ఎస్, ఐ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ దట్ క్యారెక్టర్స్ ఆర్ రిటన్, దే ఆర్ డెలివర్డ్, కంటెంట్ హస్ బీన్ మన కంట్రోల్లో లేదు. మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరో సినిమా అనుకుంటారు, ఒక కథ రాసుకుంటారు, ఒక క్యారెక్టర్ తయారు చేస్తారు. నేను డెలివరీ చేసేటువంటి డెలివరీ బాయ్ లాంటి వ్యక్తిని మాత్రమే కదా. సో నీ కాంటెంట్ బాగాలేకపోతే నేనేం చేయగలను? కెన్ ఐ ఈవెన్ టెల్ యూ దాట్ నువ్వు ఫస్ట్ ఇన్స్టెన్స్లో డెలివరీ బాయ్నే తిట్టుకుంటావు కదా, రెస్టారెంట్ని తర్వాత కదా తిట్టుకునేది, లేట్గా వచ్చినందుకు ఏ రీజన్ వల్ల లేట్గా వచ్చినా ఫస్ట్ డెలివరీ బాయ్. సో అలా నేను డిసప్పాయింట్ అయిన సందర్భాలు ఉంటాయేమో, కానీ కెన్ ఐ రిక్వెస్ట్ క్వాలిటీ, కెన్ ఐ మెయింటైన్ దట్ క్వాలిటీ ఫ్రమ్ మై ఎండ్? ఆల్ దట్ ఐ కెన్ డూ ఇస్ వాట్ ఎవర్ ఐ కెన్ బ్రింగ్ టు ద ప్రాజెక్ట్. సో దట్స్ ఇట్. దట్స్ హౌ fatigue and monotony are for real, and you'll have other ways to support people like good friends, family. They should be able to help you. Hi Jhansi garu, I hope you're doing well. I have a question for you. Having been part of the entertainment industry for so long, excelling in acting, anchoring and various other shows, how do you manage to stay relevant and consistently secure opportunities? The second question is also, I'm pretty sure I won't be wrong to think that you have no stage fear given the field you are in, but I'm curious to know what makes you nervous. I love the second question first. Abhishek, I don't have the stage fear, but there are moments of anxiety and nervousness because of other reasons that are unpredictable. Something that I can overcome or I can see. I train myself to say, okay, for example, I'm going onto the stage. I was supposed to get onto the stage at 7 p.m. 9:30 వరకు స్టేజ్ నాకు ఇవ్వలేదు. The audience are getting really impatient. There's a crowd which is agitated. Can I control that? That is making me anxious and nervous. The only thing I can do is I can't take that anxiety onto myself and not perform. So my performance should calm them. If I am equally nervous, as agitated, as irritated as they are, it's going to affect my performance. So thousands and thousands, lakhs of people in the auditorium kanivandi doing, and eppudu kuda nenu audience nunchi dooranga feel avvaledu. I always connect from that point, not from this point. Andukani kuda that nervousness and fear, stage fear aithe eppudu ledhu. I'm never, I keep calling myself, I'm not frightened, నాకు fearless soul nenu. So fear ledhu నాకు అసలు ఎప్పుడు. Yeah, but then I have my saying that nenu weak avana, there are moments where I'm depressed. I'm human, right? I have emotions where I show my vulnerabilities to close friends. I seek support. I have good friends. I have good family who support me. So that is one. Anchoring various other. How do I manage to stay relevant and consistently secure? ఇట్లాంటోళ్ళు మనని తొక్కేసి భూమి పొరల్లోకి లోతుల్లోకి లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇవ్వకుండా ఉంచుకోవడంని మేనేజ్ చేయడంలోనే మన రెలవెన్సీ ఉంది భయ్యా. వీళ్ళు మనం అయిపోయినా మనం అనుకుంటే రెలవెంట్ కాదన్నట్టు. సో ప్రస్తుత కాలం, like my I always feel that you need to be contemporary. You need to be to the times. If I say అప్పట్లో I don't take credit to my work which is done. I am done. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా? So that is my ప్రస్తుతత్వం. That is my contemporary, సమకాలీనత, my relevancy. Okay. And that's it.
Cool. I would like to extend that question. So, Which one? the first- second question. So, I read somewhere, it could be factually wrong. People always like take pot shots at my these facts that I state. I read somewhere that apparently the second biggest fear for everybody on earth is stage fear, to speak, public speaking. And the first is death. First is death. So, since you have conquered the second, Yes. are you like, how is your relationship? Have you? Okay, I have seen death very closely. Are you afraid of it? No. You're not afraid? No. Okay, I want to get there actually. I'm not afraid of public speaking. But death, I like to say I'm not afraid, but there's no, you're not scared that I'm not. maybe because you have achieved so much. Huh? ఏంటది? No, again, like ఇగో scared of- ఉన్నారు వెనక డెత్ అని ఏదో అన్నాడు, నాకు వినిపించలేదు. So much already. అచీవ్డ్ నో. అయ్యో, నేను అందరికీ చెప్తాను, నా వాళ్ళందరికీ తెలుసు. మనం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనని జనాలు పొగిడేయాలి, తరతరాల పాటు మహాత్మా గాంధీ గారిని నోటు మీద వేసినట్టు మనని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి ఇచ్చిన అవార్డులు, మనం చేసినవి ఏమీ గుర్తుపెట్టుకోక్కర్లేదు. భూమి మీదకి వచ్చినావా, నువ్వు జీవించినావా, నువ్వు పని చేసి బాగా చేసావా, చాలు. తర్వాత ఇంకేం అక్కర్లేదు. నేను ఇంకా మా అమ్మాయికి చెప్తూ ఉంటాను, ఐవ్ లాస్ట్ వెరీ 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 క్లోజ్ పీపుల్ అండ్ వెరీ క్లోజ్ యానిమల్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ చాలా 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 దగ్గర వాళ్ళు పోయారు. ఆ మరణాలు చూసిన తర్వాత చాలా గ్రీఫ్లోకి వెళ్ళాను, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళాను. సో నేను పోతే బట్ మై ఫిజికల్ మిస్సింగ్ తప్ప ఇంకో మిస్సింగ్ ఉండకూడదు. మా పిన్ని గారు చనిపోయిన తర్వాత ఆ ఇల్లు సర్దడానికి మా చెల్లికి 2 ఏళ్ళు పట్టింది. తన ఫిజికల్ బిలాంగింగ్స్, తన మెమరీస్, తన అన్నీ కలిపి ఆ ఇంటిని మళ్ళీ ఒక దగ్గరికి తీసుకురావడానికి మా చెల్లికి అంత టైం పట్టింది. మా నాన్నగారు పోయిన తర్వాత నాకు ఒక రోజు పట్టింది, జస్ట్ టు క్లియర్ హిస్ బిలాంగింగ్స్. హీ పాస్డ్ అవే సో హ్యాపీలీ. ఐ సా హిమ్ లీవ్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, మీ, మై బ్రదర్, మై మదర్, మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరం అరౌండ్ హిమ్, అండ్ హీ బ్రీతెడ్ హిస్ లాస్ట్. So it was beautiful to see. But while I say that, wasn't I depressed? I was depressed for a year. Grief hit me in ways that I didn't imagine. So I want to exit like that. అరే భోజ్ మత్ బనావ్ జిందగీ మే కిసీ కో. వెనకాల మన జీవితాలని రేపు పొద్దున మై డాటర్స్ సో సెల్ఫ్ సఫిషియంట్. అట్ ద మోస్ట్ పెయిన్ ఉంటుంది. అరే 86 ఏళ్ళు బతికిన, 84 ఏళ్ళు బతికిన మా నాన్న పోతే ఒక 45 ఏళ్ళ నాకు బాధ అనిపించలేదా? అనిపిస్తుంది, బాధ అనిపిస్తుంది. బట్ దెన్ బీ సో ఫ్రీ దట్ డోంట్ బర్డెన్ దెమ్. గివ్ దెమ్ ద కరేజ్ టు ద షో మస్ట్ గో ఆన్. అట్లా వాళ్ళకి ఇద్దాం. మనకి భయం ఉండక్కర్లా, మన ఎగ్జిట్ పట్ల మనకి భయం ఉండక్కర్లా. మన మీద డిపెండెంట్గా ఉన్న వాళ్ళకి భయం లేకుండా చేస్తే చాలా This is a good answer. And I wanted to ask, death is the most feared thing of your death or of seeing someone's else? Generally, the idea, I think so. I am The idea assuming. of death, that you leave this earth someday, is something that has to be approached right from the day. No permanent gaad bhai. That should be the philosophy. That it's a show that Must go on. నీ కోసం నువ్వు బతుకుతున్నావు అంతే. అయిపోతుంది. cool. Chaitanya, hi ma'am, I'm amazed by the diverse range of roles you've played. ఇట్లాంటి మంచి వాళ్ళందరూ ఏడుంటారు అబ్బా, మాకు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కనిపించారు. My subscribers. అబ్బా, ఎంత మంది సబ్స్క్రైబర్స్ ఉన్నారు మీకు. Hi ma'am, I'm amazed by the diverse range of roles you've played, from intense characters in Malaysiam and Dasara to comedic roles in Tulasi, Mattu Adalra 2 and Bhadra. I would love to know which type of roles you enjoy playing the most. And number 2, I would like to know your favorite current generation directors. Also, are there any performers or actors you look up to or would wish to share screen with them in the future? ఓకే, రెండు కొంచెం కష్టమైన క్వశ్చనే. బట్ పైది అదే ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు రైటింగ్లో వస్తుంది అబ్బా, మజా రైటింగ్లో వస్తుంది. క్యారెక్టర్కి లేయర్స్ ఉండాలి. అప్రోచ్ చేయడానికి ఒక యాక్టర్కి చాలా లేయర్స్ ఉండాలి. దట్స్ వెన్ యూ విల్ ఎంజాయ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్. మత్తు వదిలరా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రీసెంట్ మనం కంటెంపరీ మాట్లాడదాం, అదే మాట్లాడద్దు కాబట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అందులో ఉన్నది ఏంటంటే, దామిని నిజమై ఉంటే కనుక మజా ఉండేది కాదు. దామిని దొంగ దామిని కాబట్టి తీసేసి ఆటోలో స్టేషన్కి పదా అని అంటది కాబట్టి దామిని లేయర్లో నాకు మజా ఉంది. వైల్ ఐమ్ ప్లేయింగ్ దామిని, ఐఎమ్ గెటింగ్ దట్ అన్నెసెసరీ హైప్, ఈ స్ట్రెంగ్త్ ఎక్కడుంది రియా అనేది అది వచ్చింది అన్నట్టు. సో దాట్స్ ది మజా ఆఫ్ ది రైటింగ్. అండ్ భద్ర ఆల్సో సంథింగ్ లైక్ ఆ టైంకి అంటే
ఈమె చూసింది వాళ్ళకి తెలియదు, ఈమె కొనుక్కుంటుంది పూర్తిగా చెప్పడానికి లేదు. నీకే యాక్ట్ అంటున్నా, నీకే యాక్ట్ అంటాడు కావాలంటే అన్నీ ఉన్న మా అమ్మకే నీకేని కావాలి. సో దాట్స్ ది ఛాలెంజ్ దట్ ఐ లవ్. సో డూ ఐ లైక్ కామిక్ రోల్స్ ఆర్ సీరియస్ రోల్స్? ఐ లైక్ ఎవ్రీ రోల్. For me, I think Mallesham was the most challenging because I had to play somebody who is older than my age and not the life that I've lived. But the pain was real because my mom had frozen shoulder and my mom has a lot of other shoulder disc related injuries. So I constantly observe her. Pain toti manishi ela move avtaru, pain to manishi ela deal chesi daily life ni atla చేస్తారు. మా అమ్మని చూస్తూ ఉన్నాను కాబట్టి దట్స్ వాట్ ఐ బ్రాట్ ఇన్ టు ది క్యారెక్టర్. అలా అంతే. Number 2, I would like to know your favorite current generation directors. సినిమాలు చూడనని చెప్తున్నా, బట్ someone who's like నిన్ను మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేసిన పర్సన్ ఆర్ లైక్ టచ్డ్. I have a problem, serious problem, memory problem. విషయం ఏంటంటే సినిమాలు తక్కువ చూస్తాను. చూసిన సినిమాలు చాలా చాలా తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వెంటనే గుర్తుపెట్టుకోలేను. ఈ మధ్యకాలంలో మనం It's okay. skip the question. So difficult for me. సినిమాలు చూడండి నాన్న, చాలా తక్కువ చూస్తాను సినిమాలు. Okay, and then the last Actors? any actors that you like? I read somewhere that your favorite actor is Thankilu Bharani garu. Is that చాలా ఇష్టం. భరణి గారితో స్క్రీన్ షేర్ చేసుకున్నా కాబట్టి ఆ కోరిక తీరిపోయింది. కరెంట్ జనరేషన్ యాక్టర్స్ లో మురళీ శర్మ. వుడ్ లవ్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ సమ్ డే. ఇంతవరకు స్క్రీన్ షేర్ చేసుకునే అవకాశం రాలేదు. It will be lovely to work with him. I actually met him on a film shoot set. Oh yeah, correct. He was so gracious. I'm so scared of the man because like you've seen all the roles. Yeah. No, I worked with him. It's not like I haven't seen him, but I haven't shared the screen kind of. That He was a kind man. It was during COVID. Yeah. So he was like very strict about sanitizing hands and then coming to him. Hi, manam kuda atlante ullave. Strict. Next. That's it. That's it. Thank you. And questions అయిపోయినాయి అమ్మయ్య. But మంచి questions అడిగారు అబ్బా. మంచి subscribers ఉన్నారు మీకు. No, I want to ask you this question. Like a follow up question. అంటే ఉండే క్వశ్చన్ తీసేసే క్వశ్చన్. ఉండే క్వశ్చన్. ఇది ఉంటదా? ఓకే. How good are you, or how is your equation with social media? You are very bad. No, I'm saying like watching any content. అచ్చా నేను కంటెంట్ ఎట్లా కన్జ్యూమ్ చేస్తానన్నా. కన్జ్యూమ్ చేస్తాను. మధ్యలో ట్రాప్లో పడుతుంటానబ్బా, ఆనెస్ట్గా ఒప్పుకుందాము. ఐ కీప్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ టు ద ట్రాప్ ఆఫ్ తెలియకుండా మాటికి ఓపెన్ అయిపోతుంటాయి. ఏదో ఒకటి చూద్దామని చెప్పి ఇంకొక 3-4 చూసేయడము. ఫర్ సమ్ రీజన్ ఆ షార్ట్ కంటెంట్ ఎక్కలేదు కానీ లాంగ్ కంటెంట్ బాగా చూస్తాను. ఒకదానికి వెళ్ళి ఒక 10 నిమిషాలు, 15 నిమిషాలు, 20 నిమిషాలు అట్లా వీళ్ళది ఇంకోటి ఏదో ఉంది కాసేపు చూద్దాము అట్లాగా. దెన్ ఐ టేక్ డీటాక్స్ బ్రేక్స్. ఐ సే ఓకే, ఐ అండర్స్టాండ్ మై ప్యాటర్న్. ఓపెన్ చేసి చేసిన పనికి గాక ఇంకా దేనికన్నా చేస్తున్నాను అనగానే నేను వాచ్ఫుల్గా మైండ్ఫుల్గా ఉంటాను. ఒక 3-4 రోజులు కనుక ఆ హ్యాబిట్ నుంచి బ్రేక్ అయితే ఐఎమ్ బ్యాక్ టు ట్రాక్ అగైన్. 3-4 days. 3-4 days or sometimes as quick as 24 hours I don't open my social media, which includes YouTube or even Google. That matter. ఇంకా కొన్నాళ్ళ క్రితం అయితే అసలు టెక్స్టింగ్ చాటింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ కూడా తీసేస్తూ ఉండేదాన్ని. ఓన్లీ ఫోన్ కాల్కి అవైలబుల్గా ఉంటా ఉండేదాన్ని. బట్ ఇప్పుడు మరి అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉండట్లేదు. ఐ నో దట్ మై అడిక్షన్ ఈజ్ ఓన్లీ వాట్ ఎవర్ లిటిల్. అడిక్షన్ అన్న పెద్ద పదం అక్కర్లేదు. బట్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ ఫర్ ద ట్రాప్ ఆఫ్ స్క్రోలింగ్ ఎండ్లెస్లీ అండ్ మైండ్లెస్లీ. To break free from that, take a small break. That should be enough. And I frequently announce that. I'm not sure if people are benefiting from it or not. I thought something that we should share on a break, on a detox break or a digital break, and announce chesta. So if your life is can be expressed. Question ippudu ostunda. Okay. Cheppu. No, so if your life can be expressed through a meme. ఇప్పుడు మీమ్ అంటే ఏంటంటే అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన జనరేషన్ నాది. మీకు తెలుసు కదా. వాట్ ఇస్ ద క్లోజెస్ట్ రియాక్షన్ ఆర్ మీమ్ దట్ యూ కెన్ రిలేట్ టు యువర్ లైఫ్? కష్టమా? పాస్ ఆన్. బ్యాడ్ క్వశ్చన్. కష్టమే. కాదు అంటే బోల్డ్ మీములు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే 1-2 మీములు వదలగలుగుతారు. తెలిసిన 1-2 మీములు అయితే అవి మనకు సూట్ కాకుంటే మనం ఎట్లా చెప్తాం అన్నట్టు. ఓకే, దెన్ పాస్. సో దట్స్ ఇట్. బట్ ఐ think I am not sure if I am a meme material,
బట్ నాకు తెలియకుండా నేను ఈ వర్డ్ ప్లేలో చాలా పంచులు వదులుతుంటానంట. ఇది సచ్ ఏ మీమ్ యు ఆర్ అని అంటుంటారు ఫ్రెండ్స్. ఓకే, బట్ నన్ను ఎవడు మీమ్ చేయలేదు, అది వేరే విషయం. కరెక్ట్. సో కుక్కలన్నాక రొచ్చు, సారీ కుక్కలన్నాక బొచ్చు. ఒక నిమిషం మళ్ళీ చెప్పవా? కుక్కలన్నాక బొచ్చు, మొక్కలన్నాక రొచ్చు ఉండకుండా ఉంటుందా అన్న ఒకరోజు. అట్లా లైఫ్లో మనం వేసే వేషాలకి మనం మీమ్లు కాకుండా ఉంటామా? ఏది మన ఫేవరెట్ మనకు తెలియదు. బ్యాడ్ క్వశ్చన్. ఈమెకి నా క్వశ్చన్ అర్థం కాలేదు. సరే కానీ No, my question is now, can I ask? Oh, why you need his permission or my permission? Your permission, Okay. because I felt that you were asking too many questions. You gave him enough chances and he is not happy about his questions. I'm not happy. so generally there is this we get a lot of like questions from our subscribers, and most people, I think I this tell you generation, what? మనం మాట్లాడుకునే కంటెంట్ మంచిగా లేదని చెప్పడానికి మా అరవింద్ ఒక్కడ ఆడాలి కూర్చొని మంచిగా నిద్రపోతున్నాడు. ఎవరు? మా అరవింద్ no, ఆయన విని ఉంటాడు. నిద్రపుచ్చుతున్నాను అన్నమాట. సారీ అన్న, No, ఇప్పటి We నుంచి are not I'll entertaining you. ఇప్పటి నుంచి ఎంటర్టైన్ చేస్తాను. సారీ. సో జనరలీ ఇంట్రోవర్ట్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ పర్సనాలిటీ డైకోటమీ ఉంటుంది కదా. ఆర్ యూ, ఐ అస్యూమ్ యూర్ అన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్. No, I choose where I want to be extrovert. ఓకే, ఓకే, ఇట్లా గల్ల బంధించేసి ఇద్దరు శరీరం పక్కన కూర్చుంటే సచ్చినట్టు ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అవ్వాలి, ఇంట్రోవర్ట్ అయితే అవ్వదు కదా. కరెక్ట్. What So are I like choose- if you are two, both? I am both. I can be both. నేను కొంచెం దాన్ని బరువుగా చెప్పాలంటే సమూహంలో ఏకాంతంలో సమూహాన్ని క్రియేట్ చేసుకోగలను. ఓకే, సో ఐ కెన్ బి అన్ ఎక్స్ట్రోవర్ట్ వెన్ ఐ క్యాన్ వాంట్ యా, need to be, and I can be an introvert when I don't want to show who I am to. correct. No, so my question was, it's easy to go from an extrovert to an introvert, but the other switch is tougher because you can't suddenly become an, It's a personality issue. And how needs does a lot one of become training. an extrovert? Theatre will help. You don't need to be an extrovert, but when it comes to be a, నీ స్కిల్ డిస్ప్లే చేయాలి, నువ్వు మాట్లాడాలి, నువ్వు ఫియర్ ఓవర్కమ్ కావాలి, యాంగ్జైటీ, థియేటర్ హెల్ప్స్. హ్యావ్ యూ డన్ థియేటర్? I have done one acting workshop For one day. for one day, but from the best in the business. Adi Shakti, వండర్ఫుల్. Vinay Kumar. I have written corporate plays. So I have been behind. I have not been on stage. So, but good. why would But you theatre? recommend theatre? థియేటర్ బికాజ్ యూ గెట్ టు, అంటే సినిమా యాక్టింగ్ ఆర్ స్క్రీన్ యాక్టింగ్ మనం ఏం చేస్తామంటే పారామీటర్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఒకటే సందర్భంలో ఒకటే దగ్గర ఒకటే స్కేల్లో చూపించాం. బట్ థియేటర్ గివ్స్ యూ అన్ ఎంటైర్ గ్రాఫ్. యూ ఎంటర్ ఆన్ టు ద స్టేజ్, యూ ఫినిష్ దాట్, అండ్ దట్స్ అన్ ఆర్క్. You start to experience large range of emotions and then you complete the arc. Okay. ఆల్సో సినిమాలో మన ముగ్గురు పట్ల ఉన్న షాట్లో 3 షాట్ పెట్టాడు అంటే ముగ్గురం యాక్ట్ చేస్తాం. నా క్లోజ్ పెడితే మీ ఇద్దరు రిలాక్స్ అయిపోతారు. Correct. థియేటర్ యూ కాంట్ రిలాక్స్ as an actor. Once you come onto the stage, you are on the stage. Reflect whatever is happening. ఈ క్యారెక్టర్ పరిధిలో నువ్వు రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటావు. విచ్ ఇస్ సో మచ్. ఎక్స్ట్రోవర్ట్ అవ్వాలి అంటే, ఒక ఇంట్రోవర్ట్ బయట పడాలి అంటే అయిపోయింది నాది, నేను ఇప్పుడు ఏం చేయక్కర్లేదు అంటే ఇలా థియేటర్ టీచర్స్ యూ దే. Okay. సో స్క్రీన్ యాక్టింగ్ కంటే థియేటర్ యాక్టింగ్ విల్ టీచ్ యూ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది దాంతో. Yeah. Because a lot of actors who have come to Permit Room also said that I went to theatre and then it changed my life, sort of. So ఎక్స్పీరియన్స్ దట్. ఇన్హిబిషన్స్ అన్ని ఇక పోతాయి ఇక. పోవాలి కూడా, లేకుంటే యూ కాంట్ బికమ్ అ థియేటర్ యాక్టర్. నేను దాచుకుంటా అంటే కుదరదాడ. సినిమాకి కాస్త దాచుకోవచ్చేమో, ఈయన క్లోజ్ పెడుతున్నాం కదా నేను ఇక్కడ దాచుకుంటా అంటే కుదురుతుంది, అక్కడ కుదురుతుంది. అవును. No, because that was the question that I find like a lot of people struggle with, which is about how to be an extrovert. And but how does one go through the process? So ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో కొన్ని థియేటర్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయా? మేబీ I don't know, there must be 10-20 theatre groups. There are good theatre groups. There are people who have been working in theatre. They're qualified in theatre. They've studied theatre. For example, Bashir unnadu. There are people there out there. Can you name some nice theatre groups that people can join to? మళ్ళీ ప్రమోషన్ చేద్దామా? No, it's for people who want to. Oh, definitely. You can look up to. There are reading groups. There are writing groups. There are plays. ఇప్పుడు Bashir ఉన్నాడు. బషీర్స్ బీ స్టూడియో ఉంది. బీ స్టూడియో ఉంది. మీరు కిసాగో చెప్పారు, జైజాస్ కిసాగో చెప్పారు. దెన్ దేర్ సమాహార. దెన్ దేర్ ఇస్ ఆయన పేరేంటి, సూత్రధార్ ఉంది, డ్రామనాన్ ఉంది, లిటిల్ థియేటర్ హైదరాబాద్ ఉంది. దెర్ లాట్ ఆఫ్ బుక్ రీడింగ్ క్లబ్స్. దెర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ ఆర్ డూయింగ్ గుడ్ వర్క్.
Okay. and just hang by these two places where you can find plays, go meet people, see their work. That should help. Like Lamakan Kellandi, Rangbhumi Kellandi, see where plays are happening. Most of us are on Book My Show or Insider, whenever that's happening. ఒక కన్ను దాని మీద వేసి ఉంచండి. Okay. ఇవాళ అప్కమింగ్ ఈవెంట్స్లో ఉంటాయి కాబట్టి ఒక కన్ను దాని మీద వేసి ఉంచండి. So it's ఇప్పుడు like when I did theatre workshop way back in some 2015 with Samahara. With Samahara. And then Kisago Toti, after some 3 years, had done a play. But can you say that upon Chipadki, the people going to watch theatre has increased in Hyderabad? Hasn't it? Ade, At least my theatre experience has been like this, that I bring newcomers to theatre. And once they are hooked on to what theatre is giving them, they have a new approach to coming back to theatre. So my credit, if I may take the credit, is to bring new audience to theatre. ఉన్న థియేటర్ గోవర్స్ని కొత్త కల్చర్ని కల్టివేట్ చేస్తూ ఉండడం ఎగ్జిస్టింగ్ థియేటర్ ప్రాక్టీషనర్స్ యొక్క బాధ్యత. నాలాంటి వాళ్ళు ఆల్రెడీ సినిమా నుంచో లేదా ఒక బయట ప్రపంచం నుంచి థియేటర్కి వచ్చిన వాళ్ళు కొత్త కల్ట్ని తీసుకురావాలి, కొత్త గ్రూప్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ని థియేటర్కి తీసుకురావాలి. అండ్ దట్స్ వాట్ ఐవ్ బీన్ డూయింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ. ఎవ్రీ షో ఆఫ్ మైన్ అట్లీస్ట్ 50% ఆఫ్ ది ఆడియన్స్ ఆర్ ద ఫస్ట్ టైమ్ థియేటర్ గోవర్స్. సో దేర్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ అ న్యూ బ్రీడ్. correct. Kada? So we all need to, together all of us need to cultivate that audience. I'll tell you why. Because in a restaurant, you are constantly looking at the other person. So what if you're difficult? I mean, you have problems with eye contact, you know, and there is the. What about a cinema then? You're actually Exactly. Good question. Why not performing. cinema? Because in cinema, it becomes too much of a collective experience. Now, suppose you have come there. So theatre is an intimate experience for It you. is intimate, but it's not so intimate like eating food in front of the other person. At the same time, it's not as social as like, you know, fans screaming, papers and song and dance. It is, you can talk a little. From how they laugh, you understand their personality. So what do they find funny? What is this? That? I think it's a good place to take somebody on a date if you want He's to. dating somebody. Got it? Yeah. No. I seriously feel that theatre, any kind of literary event or any kind of music or cultural or art, heritage, any kind of offbeat events, not the mainstream events, are seriously helpful in building bonds, not just with your romantic relationships, but your friendships deepen. Your understanding to people and their personality, perceptions, everything deepens. Good one, good observation. Thank you. I was a little scared to say that because It's okay. 500 episodes of an interview already. ఈ 500 ఏడుకొచ్చి వచ్చిందబ్బా. I don't know. Talk of the Town, అన్ని టాక్ shows ఆఫ్ ద టౌన్ మరి మోర్ దెన్ 10 years. 10 years అంటే It's 500 episodes. 570 episodes of టాక్ ఆఫ్ ద టౌన్. అట్లా వచ్చినారా మీరు? ఇప్పటి వరకు నేను ఈజీగా 4000 ఎపిసోడ్లు అయిపోయాను ఒకటే మరి నా అట్లా అయితే. Total. No, if you include the other shows like the నవీన, చేతన, Naveen. that my quiz show. Sunday Sandri, Brain of Andhra. So that's at of least Andhra. 1000 episodes if you see total. That's what I'm saying. 4000 episodes దాటుని ఉంటా. 4000? Oh, so I heard like 500 ఏడా నువ్వు నేను ఆలోచిస్తున్నాను. I'm so sorry. I thought Refresh. you were feeling humble Before that we raised the number to 500. సో అదే ఏడుకొచ్చి వచ్చింది. So dubbing lo make it like 4000. 4000. Anyway, but then before I quit television, that was at 4000. అంతే. తర్వాత మళ్ళీ I stopped working on television for many reasons. So I come back with one show that last show was what Parivar League that I did. Dharma. Yeah. That's it. మళ్ళీ చేయలే అప్పటి నుంచి. So the big three of the time, that you, Suma garu and Udaya Bhanu garu, who were our Cyrus Brocha. I'm sorry for making that analogy. I'm the Shekhar Suman of them. Yeah, you are the Shekhar. I'm the Oprah Winfrey of them. Yeah. I am the Shekhar Suman, Barkadat, Oprah Winfrey, Veda Patkar, Arundhati Roy. You give me, అంటే నువ్వు ఒక్క దగ్గర ఆపద్దా నేను. I'm sorry for saying Cyrus Brocha. Now I feel terrible. But Better examples. yeah. I'm sorry. I apologize. One question. As the Maya Angelou, as the... Yes. I would love to because that's my favorite poetess. I know, I read. That's why I plugged it in. That's research. Wow. Yeah. No, but what I wanted to ask was like now on the internet, all of those people have come back. They're doing work together, interviews and stuff.
How is the friendship between you three? Are you still Who's come back? Who's come back on the internet? the Cyrus, all the and, Seriously, Sekasu. Suma garu and Udaya Bhanu. no. Cyrus Brocha, Cyrus Sahukar, all the V people. They've come back. They've come back. They do podcasts. They Yeah, meet Who's the and talk. producer? Cyrus is the producer Wonderful. and stuff like that. So I was just curious, how is your, like, are you guys friends? I'm off the television presenting and stage hosting scenario. I'm not sure if I want to get back ever. Okay. If I'm getting back, then I'll have my own reasons of why I've chosen that project or why I want to work with that person. Okay. So I'm quite happy with what I'm doing in life right now. Chill, relax, early retirement kind of. And it's not retirement is not something where I stop, but I've taken up something. I'm not sure if I want to come back into that avatar of mine again. Yeah. Oh, Been there, done that, dusted types. Correct. that's So I'm my not answer to a question which I didn't ask only. Which one? నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్లకి నేను ఆన్సర్ ఇవ్వట్లే. నేను ఇచ్చిన ఆన్సర్లు నీ క్వశ్చన్లకి No, ఆన్సర్ I క్వశ్చన్ want బయటికి to రావాలి. ask, like, ante Suma garu is continuing or Udaya Bhanu sometimes comes and goes, and a I person also who, sometimes comes and goes. yeah, but as a person who found so much, I'm sure that was your foreground. Adi మీ ground la. I have had ఇందాక ఎవరో అడిగిన Why did you distance? Huh? ఇందాక డిసప్పాయింట్మెంట్స్ అడిగారు కదా. ఐ హ్యాడ్ ఎథికల్ రీజన్స్ టు క్విట్ టెలివిజన్ with shows like Navina and Chetna. I had a very major issue that I had a fallout with the ideology that we are అంటే నేను ఒక పక్కన రైట్స్, జెండరు, ఈక్వాలిటీ, జనరల్ హౌసింగ్ రైట్స్ ఇటువంటి ఇష్యూస్ మాట్లాడుతుంటే, పవర్టీ, మైనారిటీ రైట్స్ ఇట్లాంటివి ఒక సీరియస్ సబ్జెక్ట్ మాట్లాడుతుంటే నాకు ఇచ్చే పైసలు ఒక రకంగా ఉంటాయి, నాకు ఇచ్చే టీఆర్పీకి ఇచ్చే వాల్యూ ఒక రకంగా ఉంటుంది. అంటే నేను ఇవన్నీ త్యాగం చేసి నా ప్రైమ్ కెరియర్లో నేను డబ్బులు సంపాదించుకోగలిగే మిగతా నా కంటెంపరీస్ అండ్ పియర్స్ పనిచేస్తుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చే పైసలు కూడా నాకు ఇవ్వకుండా నేను ఉద్యమ జెండా పట్టుకుని నేను ఒక అజెండా కోసం పనిచేస్తూ ఉంటే ఆ పైసలు ఫోర్గో అయినా దాని సాక్రిఫైస్ గుర్తించలేదు. ఈ వర్క్ తాలూకా వర్త్ని హైలైట్ చేయవు, దాని మీద మళ్ళీ నువ్వు కోటలు కట్టుకుంటావు. నేను చాలా గొప్ప వర్క్ చేస్తున్నా, నా ఛానల్ సమాజ హితం కోసం పనిచేస్తున్నా అని చెప్పుకుంటావు. కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు యాక్చువల్లీ స్టాండింగ్ బై ద విమెన్స్ రైట్స్, వెన్ ఇట్ ఈస్ ప్రైమ్ టైమ్ జర్నలిజం, యూ డూ సెన్సేషనలిజం ఆఫ్ విమెన్ అండ్ దేర్ లైవ్స్. దర్స్ కాంట్రడిక్షన్ దేర్. ఎందుకు చేస్తున్నా నేను ఈ పని, ఎందుకు నేను పైసలు వదులుకొని చేయాలి ఈ పని అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు దర్స్ అన్ ఎథికల్ డిబేట్. So the disappointment is not of bad quality work. The disappointment for me is the standpoint on which platform am I standing to raise my voice. ఇట్లాంటి కొన్ని చాలా సీరియస్ మీకు అర్థం కావలే బాబా, మీకు అసలు నువ్వు రిలాక్స్ అవ్వు, అంత జ్ఞానం ఇప్పుడు వద్దు. సో అట్లాంటి కొన్ని కష్టాలు వచ్చినప్పుడు అసలు ఐ బెటర్ నాట్ బీ దేర్. సో విల్ ఐ లూజ్ ద గ్రౌండ్ దేర్ అండ్ సే ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఎంటర్టైన్మెంట్, పైసలు ఏడు వస్తున్నాయి కాబట్టి నేను పైసలే చేస్తాను, క్యాపిటలిస్ట్నే కాదు. ఆ పైసల కోసం నేను చేసే బిలిటిలింగ్ ఆర్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమర్ ఈజ్ నాట్ మైన్. ఐ డన్ మచ్ బెటర్ కైండ్ ఆఫ్ హ్యూమర్ వెరీ అహెడ్ ఇన్ టైమ్. మై క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమర్ వెన్ యూ కంపేర్ ఇట్, ప్లీజ్ కంపేర్ ఇట్ విత్ శేఖర్ సుమన్. I can't be compare it with current contemporary Veerdas. If contemporaries had to be compared, అంటే ఇన్నాళ్ళకి వీరదాస్కి ధైర్యం వచ్చింది దట్ హీ విల్ హ్యావ్ సోషల్ ఇష్యూస్ అండ్ హీ విల్ టాక్ అబౌట్ యువర్ రైట్స్, ఫెమినిజం, దేశభక్తి. ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాడు, నేను ఎప్పుడో మాట్లాడాను. సో will that kind of humor be taken in this kind of market? You will not give me money. Look at the kind of followers that I have on Instagram. See, do I have quality followers there? నేను పెట్టే ఒక పోస్ట్ మీకు నచ్చింది, ఇది ఆర్గానిక్గా ఉంది, ఇది డిఫరెంట్గా ఉంది అని మెచ్చుకునేటువంటి వాళ్ళు చాలా తక్కువ పర్సంటేజ్ ఉన్నారు. సో ఈ కొద్ది పర్సంటేజ్కి నేను రాగా నాలాగా నేనుగా ఉండడానికి ఇష్టపడతాను, ఎక్కువ మంది నచ్చుతున్నటువంటి చెత్త చేయడానికి ఇష్టపడను. సో ఐ థింక్ నేను ఎక్కడ ఉండాలి అని కోరుకుంటే నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నేను ఇందులోనే ఉంటా అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ఇట్. విల్ ఐ ఈవెన్ కమ్ బ్యాక్ టు జాయిన్ దిస్ బికాజ్ ఐ కెన్ డూ దిస్? దట్స్ అ డిఫరెంట్ థింగ్. Just because I can do this, I'll not come back to this. Oh, okay. I hope that answers. Yes. So you will not be able to see me back Okay. on platforms which are not my kind. Create something for me, I'll be back. Okay. Correct. If you want to bring all of them back with great sense of humor, I have one. I know the way that I write. Come watch Tit for Tat. See what I have to give. Correct.
So my sense of humor is above what the current audience are liking. Okay. I don't want to follow the trend. మంచి డైలాగ్ You'll set the trend. అది కూడా చేయ నా ట్రెండ్ నేను ఫాలో అవుతా. So I had one question which is, it might seem a little personal, but also seem a little stupid. But you were named Jhansi after Rani Lakshmibai. Oh no? Rani Lakshmibai. Of course. Was the pressure of the name like, Oh. like did you feel like, oh, I have a responsibility because you are... No, I think my name hasn't done anything to me. I think I was born like that. And But it's kind of appropriate that you I haven't met her, no. I don't know if she was like that. as in, at least from what we read in the... Not really. Living up to the name అంటే ఇప్పుడు సంతోష్ ఉన్నాడు సంతోషంగా ఉంటాడు. ఉంటాడు. Yeah, so yeah. Yeah, I'm a happy person. అందుకే నాకు ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ లేవు. So yeah. Right. నా పేరు హృదయ్, నాకు హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. So it's no, that's joke మజాక్. It's okay. Yeah, it's okay. But no, I don't think that was my father named me after her, and I think it's very common to find this name. Okay. All my North Indian friends find it really funny to have a city's name. It's yeah, she is the Rani of Jhansi, Lakshmibai. లక్ష్మీబాయ్. Yeah. మన వాళ్ళు ఆవిడ ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి చేస్తారు, అందుకని నా పేరు ఝాన్సీ లక్ష్మి అయింది. సో ఇట్స్ ఓకే, దే ఫైండ్ ఇట్ రియలీ ఫనీ. బట్ దెన్ మన దగ్గర ఒక బోసు, ఒక గాంధీ, ఒక ఇవన్నీ తిలక్, ఇవన్నీ స్వతంత్ర సమర యోధుల పేర్లు పెట్టడము చాలా సహజం. ఇప్పుడు బోస్ ఇంటి పేరు కాదు, తిలక్ ఇంటి పేరు కాదు, గాంధీ ఇంటి పేరు కాదు, కానీ మనకి చాలా మంది టెగోర్లు ఉంటారు, గాంధీలు ఉంటారు. సో ఒక దేశభక్తి చూపించుకోవడానికి ఆ పేర్లు పెట్టడం అనేది ఒక జనరేషన్ చేసిన పని. అలా వాళ్ళు దేశానికి, వాళ్ళ పిల్లలకి ఆ పేర్లు పెట్టి వాళ్ళ దేశభక్తిని చాటుకున్నారు. సో మరి అలా అనుకుంటే నేను ఆవిడలాగా యుద్ధాలు చేయాలి, గుర్రాలు ఎక్కాలి మరి. But don't you find that modern names are a little like strange? No, Ayan. Yeah, like మళ్ళీ నన్ను కొడతారేమో. like I'm sorry. అందరు రండి. like Nirav and I know there's very popular Instagram reel that goes, no, కొత్త పేర్లు నెక్స్ట్ 30లో పిలిచే పేర్లు, 40లో పిలిచే పేర్లు. Correct, yeah. There's one popular. అప్పుడు రాజు, రమేష్ అంటే హే యూనిక్ నేమ్. Hriday, Ranjan. Very unique name. but that I can't take credit actually. మరి మన పేర్లకు మన క్రెడిట్ ఎట్లా తీసుకుంటాం? మనం పెట్టుకున్న అదే పేరే కదా. ఏంది? Correct. ప్లీజ్ గివ్ క్రెడిట్ or whatever to the parents who have named you. Yeah. Though actually my name is Sai Hriday Ranjan. But that doesn't sound very cool. So when I turned atheist, I dropped the Sai. Because they kept connecting me to Sai for everything. Like I used to have long hair. They're like, hey Sai Baba. I'm like, yo, I'm a different person with my own personality. So hence I dropped the Sai. That is the story of... Do you find it very difficult to live in this world where Sanatanists come after you when the moment you say atheist? Do you find arguments which bother you? Yeah, they do. But then I feel like I have shifted from an atheist to a indifferent person now. So I am... So that means you're not... Atheist can argue, but an indifferent person will not argue. Will not... Yeah, as in like I don't... if somebody really has a point and they can make it across without anger, then I will take it. Like I don't want to have emotional arguments about God anymore. I feel like I've done it so much. So isn't that escapism? It is in a way for my own sanity. But if the person really wants to know, they will have a civil conversation about it, not like an emotional debate. So if anybody wants to have a civil conversation... అందరిని ఇలా అనుకుంటే ఎట్లాగా మరి లాజికల్ కన్క్లూజన్స్కి మనం ఒక ఆర్గ్యుమెంట్ విన్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఉండదా? అంటే is there a need really to debate on that అని? Like I go by this one small Osho statement that he made. అప్పటి నుంచి I chose myself to be an agnostic. So he says like people who believe are theists, so they are also believing in something. And people who don't believe, they are also believing in something that there is. So there is a belief. Instead of arguing between those beliefs, why don't you just like plant a tree and pour some water? I don't know. How do you feel on that though? Since you asked the question. No, I'm trying to see what the new generation is thinking, because I have this urge of maybe discussion, or maybe I want a conversation, maybe I want to put my logic across. I have that urge to say that I want to win this argument. Correct. అందుకని నేను ఆలోచిస్తాను, మీరేం ఆలోచిస్తున్నారు అని తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను.
No, I'm okay with discussing. In fact, I ask all our guests, what do you feel about God? What is your relationship with religion and theism or anything? Because I'm curious to have the discussion. But now, I don't know, because of social media, we live in such like But we warring can times. discuss. I think we can discuss. It's a good topic. ఇంకో పాడ్కాస్ట్లో చేద్దాం. Now, before I go, before we wrap up, I hope you're not getting late. We are almost. It's 12 అవుతుంది. you have to leave, so we'll quickly wrap up with my. We have the last few questions that we generally ask to all our guests, but for you, we have a special question. ఒక నిమిషం కొంచెం రెడీ అవుతా. Yeah, please. Yeah. ఓకే. So most of our guests are men. అవును, నేను ఇందాక రాగానే అన్నాను, ఫస్ట్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేసింది ఎంతమంది విమెన్ వచ్చారు ఇక్కడికి అని అడిగాను. చాలా తక్కువ, maybe ఒక. So most of our guests are men. Most filmmakers are men. Most people watching are men. We live in a pool that. of men. అంటే మనం అలా తయారు చేస్తాం, కానీ విమెన్ ఎగ్జిస్ట్ అనే విషయాన్ని మనం చూడట్లేదు అంతే. Yeah. వీఆర్ మెన్ అని మీరు అంటున్నారు కదా, చేస్తున్న వాళ్ళు, చూస్తున్న వాళ్ళు, చేయబడుతున్న వాళ్ళు, చూపిస్తున్న వాళ్ళు, కనబడుతున్న వాళ్ళ గురించి మీరు మాట్లాడుతున్నారు. మిగతా వాళ్ళు నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ అన్న బిలీఫ్ క్రియేట్ చేస్తోంది కూడా అదే వర్గం. Okay. So now my question is, most of the film advice we hear are from men telling men, right? Like whenever we ask people, like, you know, this, what do you do this? So, but as a woman, now this is the only gendered question I've asked, but I want to ask it specifically. As a woman who has spent so many years in the industry, what advice would you give to young women who want to get into the industry in whatever field of their choice? What did Nandu give an answer for this? For this question? Did you even ask her this question? Yeah, I did ask her this question. But her answer was from a very filmmaking thing, that you have to go, you have to put yourself online, always ask, always be upfront, don't be shy because of whatever reason. So that was her answer. I'm curious to know what was your... See, because I come from varied backgrounds. ఈ ప్రొఫెషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యంగర్ జనరేషన్, మా అమ్మాయే వస్తుంది అనుకుందాం పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్లోకి. పర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ కాకపోతే ఫిల్మ్ మేకింగ్లోకి రావాలి, లేదు ప్రొడక్షన్లోకి రావాలి. దిస్ ఈస్ ద టైమ్ వేర్ ఇంకా బద్దలు కొట్టని, ఇంకా ఎక్కువ విమెన్ లేనటువంటి టైం అని మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ చాలా నంబర్స్ పెరిగాయి. ఒక 80-90 మంది అమ్మాయిలు కరెంట్లీ రకరకాల ఫీల్డ్స్లో, ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ యాక్టర్స్ ఓన్లీ. యాక్టర్స్ కనిపిస్తారు, విజిబుల్గా ఉంటారు కాబట్టి, ఎప్పుడు ఒక 200-300 మంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళని పక్కన పెడుతున్నా. తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో కరెంట్లీ ఒక 80-90 మంది అమ్మాయిలు వివిధ ఫీల్డ్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారు. లివ్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ దీస్ విమెన్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆఫ్ కంటెంపరీ రెలవెంట్ ఆఫ్ దీస్ టైమ్స్కి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇంపార్టెంట్. లాస్ట్ 20 years ఆర్ 30 years నుంచి మేమందరం గ్యాదర్ చేసుకున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఇప్పుడున్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్కి చాలా డిఫరెంట్. వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బెటర్ ద థింగ్స్ హియర్ యాజ్ విమెన్ like me or Nandini or Swapna or Supriya, as women or Sunita Tati for that matter, మేము ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ ట్రయింగ్ టు బీ దేర్. మీరు అన్నారు చూసారా, నాన్ ఎగ్జిస్టెంట్ విమెన్, మేము ఇక్కడ ఉన్నాము అని చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం పడుతుంది. అరే యార్ హమ్ లోగ్ బి హే, ఎగ్జిస్టెంట్ హే. మొన్న సినిమా ఇండస్ట్రీ మొత్తం అంతా వెళ్ళి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి గారిని కలిసినప్పుడు ఎంతమంది మహిళలు వెళ్ళారు, సినిమా ఇండస్ట్రీ రిప్రజెంటేటివ్స్లో మహిళలు ఎక్కడున్నారు అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది. మీరు అది చూసారా లేదో? చూడలేదు. ఈ మొత్తం మొన్న ఈ మధ్యగా జరిగిన ఒక పెద్ద ఇష్యూలో సినిమా ఇండస్ట్రీ కలెక్టివ్గా వెళ్ళి సీఎంకి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి వచ్చారు, రైట్? అక్కడ ఏరి విమెన్ అంటే మీరు అన్నట్టు మెన్నే మెన్ 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 అని ఉన్నాం, 80-90 మంది ఉన్నాం. ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆఫ్ ఇండియా స్వప్న దత్ అండ్ ప్రియాంక దత్ ఉన్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ని నడిపిస్తుంది సుప్రియ యార్లగడ్డ. There are women. Sunita Tati has produced blockbusters. There are women who are heading film schools, who are training women out there. So it is about how well that we connect these dots, people who are working within the industry, oka network, oka solidarity, oka collective effort of bettering situations. మేము చేయగలిగితే అప్పుడు ఈ 80-800 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఒక 3-4 వేల మంది టెక్నీషియన్స్లో మేము ఒక 80 మంది మాత్రమే ఉన్నాం. సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గివ్ అన్ అడ్వైస్ టు ద విమెన్ హూ వాంట్ టు కమ్ ఇన్. దే విల్ ఫిగర్ అవుట్ దేర్ వే, దే విల్ ఫైండ్ దేర్ ప్యాషన్, ద బర్నింగ్ డిజైర్, దే విల్ ఫైండ్ avenues టు స్టెప్ ఆన్ టు కమ్ ఇన్, దే విల్ ఫైండ్ దేర్ ఓన్ వేస్. వాట్ ఐ వాంట్ టు కాల్ ఇస్ ఫర్ ది
women who are these ఎగ్జిస్టెన్షియల్ క్రైసిస్లో కొట్టుమెట్టాడుతున్న నన్ను వినండి నాకు పని కల్పించండి అన్న విమెన్ని నేను ఒక తాటిపైకి తీసుకురాగలను. And there is a lot of work which is happening. We are together. We are Voice of Women. We are invisible group. We are support network. We are not an NGO. We are not an activist group. We are a support network with each other. And that's where collectively all these, ఇందాక నేను చెప్పిన పేర్లన్నీ సైలెంట్గా పనిచేస్తున్నాం. There'll be a difference. There'll be a difference. We are raising our voices. Then my second last question is generally we ask our guests for recommendations, movie recommendations and book recommendations. As in, like, what are your favorites? So, what are movies that you enjoy? What are books that you enjoy reading? అరే మొన్న ఒక సినిమా చూసిన ఎంత అద్భుతంగా ఉందో. వాట్ వాస్ దట్ సినిమా పేరు గుర్తురాట్లే. Which language? ఇంగ్లీష్ హిందీ. అరే Which language? ఇట్స్ దట్ ఒక పెళ్లి వెడ్డింగ్ పార్టీ జరుగుతుంది. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఫోన్స్ అన్ని ఆడ పెట్టాలి. అక్షయ్ కుమార్ వన్. వాట్స్ ఇట్ రే? అరే I know which movie you're talking about. तापसी अक्षय खेल में. खेल में. Okay. अरे फैंटास्टिक मूवी है. Okay. Hit. Okay. ఎప్పుడు వచ్చింది? Just I think మొన్న మధ్య very recent film that is. Wow, what అంటే ఒక రూమ్ ఇప్పుడు ఇవి పర్మిట్ రూమ్ కాబట్టి one room drama. Everybody has to put their phones out there and the first one to get a notification ఆ పర్సన్ కాక మిగతా వాళ్ళు ఓపెన్ చేయాలి. పోల్ ఖోల్ దేతే యార్ ఖేల్ మే. And they have to, and what crazy drama that was. And then Tribanga was something that I loved. Kajol's Tribanga. I think that came in 22, 23. Yeah. Tribanga. Okay. April 23? 21 na. Abba. Then any other movies that you enjoyed recently watching? I go back to my old English rom-coms. Malli, I go back to Notting Hill, Vacation. Notting Hill. Old soul. Notting is a great movie though. Bridges of Madison County. So I go back. I చాలా తక్కువ సినిమా చూస్తా. చాలా తక్కువ టైం టెలివిజన్ ముందు కూర్చుంటా. Okay. Very recently my daughter caught me watching a film. I think 3 of us చూస్తున్నట్టున్నాను. మళ్ళీ ఎందుకో ఇది రాసుకుంటూ 3 of us చూస్తా ఉన్నాను. Amma, I'm surprised that you are spending time before television. I haven't seen you done this in last whatever time. So it's very rare that you'll catch me before a screen. Okay. అందుకే చాలా తక్కువ సినిమాలు చెప్తాను నేను. Okay. And what about books? What are your favorite అవి books? చదువుతా. Can you tell us some books that people might enjoy reading? తెలుగులో ఈ మధ్య చాలా మంచి పుస్తకాలు వస్తున్నాయి అబ్బా. అన్వీక్షకి పబ్లిషర్స్ వాళ్ళు రాసిన పుస్తకాలు. స్వరూప్ తోటాడా ఇస్ మై రీసెంట్ ఫైండ్ అండ్ ఐ లవ్ రీడింగ్ దిస్ బాయ్ హూస్ ఫిక్షన్ నాన్ ఫిక్షన్ క్రిటిక్. హీ డస్ రియల్ వన్. స్వరూప్ తోటాడా. షౌట్ అవుట్. ఏం పిల్లోడబ్బా. నా మానసపుత్రుడు అని పిలుచుకుంటూ ఉంటాను నేను. ఐ yet to meet this boy. I've spoken to him though. Okay. What a writing this man has. He writes about cinema. You go to his Instagram profile at least. Yeah. Unlimited. What's it? ఏమమ్మా అసలు. Very young person. Yeah. Very young person. You should read him. What quality, what depth this boy has. Then Anvikshiki Publishers is bringing real good LME publishers of recent Hyderabad publications lo. LME publications Telugu pushtakalu. Emotional pregnancy is something that Purnima has written. Okay. And Telugu kathalu aga asalu Telugu literature is coming back with swing with. Go to Anvikshiki Publications please if you can. Anvikshiki is publisher. The one that's Venkat Siddhareddy garu. Venkat Siddhareddy. Yes. Yep. So you can go to their Anvikshiki's page or Facebook or whichever that you think. Instagram also they have a page. Yes. They have done amazing publications that they are doing. Okay. ఇంకా కిందకి వెళ్ళండి. చాలా లాస్ట్ ఇవన్నీ మొన్న బుక్ ఎగ్జిబిషన్ బుక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. Okay. బట్ దాట్ సార్ నేను బ్రహ్మానందం గారి ఈజ్ వన్ సూపర్ హిట్ బుక్ ఆఫ్ దేర్స్ కంటే ఇంకా చాలా అద్భుతమైన పుస్తకాలు ఉన్నాయి అసలు. We have one book at our place by Venkat Siddhareddy. ఇన్ సినిమా Alchemy. So these are your సినిమా కథలు ఇస్ ఆల్సో బై వెంకట్ సిద్ధారెడ్డి. Yes. తెలుగులో
దీస్ ఆర్ మై కడలి పుస్తకం చదువుతున్నాను. బై ద వే పులస చదివాను, కడలి చదువుతున్నాను ఇంకా. చిక్లిట్ కడలి బుక్ latest book. Correct. చదువుతున్నాను. సగమే చదివాను కడలి. ఐఎమ్ డ్యూ టు గివ్ అ ఫీడ్బ్యాక్. నాకేమవుతాయంటే ఐ హ్యావ్ బుక్స్ దట్ ఐ బై మై బెడ్ సైడ్. యూ షుడ్ కమ్ ఇన్ టు మై రూమ్. ఐ లిటరలీ స్లీప్ బిట్వీన్ బుక్స్. అక్కడ కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి, ఇక్కడ కొన్ని బుక్స్ ఉంటాయి. అండ్ ఇప్పుడు అందరూ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో ఏముంటాయని చెత్త చేస్తుంటారు కదా, బుక్స్ ఉంటాయి, హ్యాండ్ బ్యాగ్లో బుక్స్ ఉంటాయి, స్క్రిప్ట్లు ఉంటాయి. అండ్ పీపుల్ నో హూ నో మీ, దే కీప్ బయింగ్ మీ బుక్స్. నన్ను పడేయడానికి ఏమి ఇవ్వాలో తెలుసు చాలా మందికి. దట్స్ లైక్ వన్ డీటాక్సింగ్ మెథడ్ ఆల్సో ఫ్రమ్ సోషల్ మీడియా. సో ఫోన్ పక్కన పెట్టినప్పుడు ఐ డూ రీడ్ ఆన్లైన్ యాజ్ వెల్. ఐ డూ మనకి పుస్తకం క్యారీ చేయడానికి వీలు లేనప్పుడు ఐ డూ రీడ్ ఆన్. ఎందుకో వినడం అలవాటు పడలేదు ఇంకా, బట్ ఐ రీడ్ ఆన్ కిండిల్ అండ్ ఐ రీడ్. సో ఐ రీడ్ ఆన్ ఫోన్ యాజ్ వెల్. విత్ ద మజా ఆఫ్ holding a book and flipping the pages. అది వేరు. Cool, ma'am. I'll ask your... అయిపోయింది. లాస్ట్ క్వశ్చన్ అంటాడు. the final question. Final question. The final question. It's a signature question of permit room. అచ్చా, నేను అది అంతవరకు రాలేదు అయితే మీ పాడ్కాస్ట్లో పూర్తిగా చూడలేదు అనమాట ఫైనల్ క్వశ్చన్ వరకు. So... ఫైనల్ క్వశ్చన్ ఏమై ఉంటుందో చూడాలి అనుకుంటే కనుక ఈ ఇంటర్వ్యూ మొత్తం చూడాలి. క్లిక్ బైట్. Yeah. We'll put that in the front. ఇప్పుడు బ్రేక్ టైం లేదు. Yeah. వీళ్ళు నన్ను ఒక జబర్దస్త్ ఫైనల్ క్వశ్చన్ అడిగారబ్బా. ఆ ఫైనల్ క్వశ్చన్కి నేను ఇచ్చే ఫైనల్ ఆన్సర్ ఎట్లుంటుందో చూడాలంటే మీరు మొత్తం చూడాలి. See, that is the difference between somebody who has done 4,000 episodes and a guest who has done 4 movies. I respect that. చెప్పండి. So, we like to ask... క్వశ్చన్ మంచిగా ఉండాలి చెప్తున్నాం ముందు. Yes. ఫైనల్ క్వశ్చన్ అయినందుకు ఫైనల్. అంటే we have asked like almost ఇప్పుడు 6-9 episodes. అదే క్వశ్చన్ అడుగుతారా? అదే question. అంటే Arey, it's very sorry. it's very It's a format. I'm so sorry. it's a signature question of... Now see, we have not done a show for 10 years where we come in different get-ups and all. We are very basic interviewers. ఎవరిని ర్యాంక్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ? So kindly pardon our this thing. But it's a question that, see, it's not a fancy question or an intellectually heavy question. సరే, It's a... I'm waiting for the question. Should I build it up too much? Now it's going to disappoint no matter what I ఆన్సర్ say. డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది అబ్బా. ఈ తొక్కలో ఈ క్వశ్చన్ మాకు తెలుసు, అడగండి అని ఆడియన్స్ అంటున్నారు. No, No, this but the question is answer also is part of our permit rooms giveaway to the people who are watching. ఓకే ఓకే. ఈ కొత్త టెర్మినాలజీ నాకు తెలియదు కానీ ఈ విషయం చెప్పండి. So we like to ask our guests about how they deal with 4 aspects of their life, which is physical health, mental health, financial management and time management. So how do you deal with Right, this? physical health, I think I was very, very conscious up until COVID had hit me and pandemic and then losing lives. Slightly off track now, but I'm trying to get back. I battle with a lot of injuries. I do battle with a lot of health issues, but then fitness is something that I practice religiously. Yoga, I'm quite calm that way. I used to walk quite a lot, do a lot of trekking, very active rock climber, ఫారెస్ట్ ట్రెక్కింగ్, చాలా ఫిజికలీ యాక్టివ్గా ఉండేదాన్ని. నౌ దట్ యూ సీ రకరకాల దెబ్బలు, రకరకాల వెరీ యాక్టివ్ ఆన్ ఫార్మ్. ఐఎమ్ ఎంగేజింగ్, డూ మై థింగ్స్ ఆన్ మై ఓన్. ఐఎమ్ వెరీ ఫిజికలీ ఫిట్. ఇంత నేను మధ్యలో డిప్రెషన్, గ్రీఫ్ ఇలాంటివి మెంటల్ హెల్త్కి వస్తున్నాను నేను. రీజన్స్ బియాండ్ మై కంట్రోల్ వల్ల కూడా గ్రీఫ్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు మేనేజ్. ఐ డోంట్ మైండ్ టేకింగ్ థెరపీ. I am a little sorted person with certain vulnerabilities, and I don't mind admitting to my vulnerabilities, and I do reach out. I have good friends, as I've mentioned before as well. Manchi family, manchi support, manchi network of people do keep me guarded. They know me, my moods, my swings, and I think vice versa, I'm also that kind of support. When people are seeking support from me, I think I'm also there. But I do take therapy in case if I required. Grief was something that I could manage on my own, or my friends also couldn't help me. I required professional help, and I don't mind doing that. That is, 1 is physical health, 2 is mental health. Time management. Time management, I'm bad with it because I do too many things. And there's overlapping time. I'm unable to manage my time. But isn't that good time management if you're doing so many No, things? I burn out. Okay. I accept Jeddam. So I do too many things. For example, this morning I woke up, I did something in the kitchen, I went back to my yoga mat, I didn't complete the sets that I was supposed to do because I ran to do something else. And then ఈ లోపల దురదొచ్చింది, కాసేపు
నా చూపు దాని కార్వింగ్ మీద పడింది, అదేదో కొంచెం తేడా ఉంది, ఐ జస్ట్ డూ దట్ వన్ బిట్ అండ్ వచ్చేద్దాం అనుకుని 15-20 minutes దాని మీద గడిపాను. సో దేర్ బై ఐ గాట్ డిలేడ్ విత్ సంథింగ్ ఎల్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ టు డూ. అలా సో బ్యాడ్ విత్ టైమ్ మేనేజ్మెంట్. ఐ స్టిల్ హ్యావ్ టు లెర్న్, బట్ ఐఎమ్ ఎ మల్టీటాస్కర్. I used to find multitasking really challenging and my ability, but now multitasking is bothering me. I think I'm in my perimenopausal age as well. I'm not able to perform as multitasking I was and manage my time. So maybe I should realize that and I should slow down and not take up too many things. అది ఇంకా రాలేదు, వస్తుందేమో, లైఫ్ నేర్పిస్తుంది. Little slow. Yeah, And the most important of them all, which is financial management. I love you guys for asking me that question. There was a very recent dissertation, ఒక పోస్ట్ డాక్టరల్ స్టూడెంట్కి డిజర్టేషన్కి ఇస్తున్న ఇంటర్వ్యూలో షీ ఆస్క్డ్ మీ ది లివ్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ సినిమా. చాలా అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి తను అడిగింది. వేర్ ఐ ఫెల్ట్ తల్లి ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ దేర్ సినిమా ఫీల్డ్, ఇది నువ్వు అడిగి ఉండాల్సింది, విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లివ్డ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఆఫ్ లైఫ్లో సినిమా ఏం చేస్తుందో చెప్తాను, తర్వాత నా ఫైనాన్షియల్. కెన్ ఐ టేక్ Take half an hour. Yes, because I believe that if you are not financially stable, this is not just for girls, this is for boys and girls in the industry. Please make sure that your revenues are very small. They'll trickle into your stream is very small. It's just a trickle. Sometimes it appears, sometimes it disappears. Sometimes you don't have work for months together in this industry. So how do you manage? 1000 రూపాయలు వస్తే 1000 రూపాయల్లో నువ్వు బతకద్దు. నువ్వు 10 రూపాయల్లో బతుకుతావా 100 రూపాయల్లో బతుకుతావా అనేది, ఆ 1000 రూపాయల ఇన్కమ్ స్ట్రీమ్ వస్తుంది చూసా, అది 6 నెలలకా 8 నెలలకు వస్తుందా సంవత్సరానికి వస్తుందా అనే దాన్ని బట్టి బతుకు. అండ్ ఐ లివ్ వెరీ సింపుల్ లైఫ్. ఐఎమ్ అ మినిమలిస్ట్ అండ్ మేకింగ్. ఐ డోంట్ want luxury to guide me, brands to be my address, or I am not a person who can afford చేయగలిగితే చేస్తావా అనే క్వశ్చన్ మీరు అడగచ్చు. అంటే నీ దగ్గర అంత డబ్బులు ఉంటే నువ్వు అఫోర్డ్ చేస్తావా అని. మేబీ నాట్, బికాజ్ ఐ లివ్ బై దట్ ప్రిన్సిపల్ దట్ ఐ విల్ నాట్ గో బై సర్టన్ వాల్యూస్. సో ఐఎమ్ వెరీ డిసిప్లిన్డ్ విత్ మై ఫైనాన్సెస్. ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ కేర్ఫుల్ బికాజ్ ఈ ఇండస్ట్రీ ఏ రోజు కూడా ఒక రకమైన డబ్బు ఒకటే తీరిన కన్సిస్టెంట్గా ఇవ్వదు. ఆ ముక్క నువ్వు ఎంత తొందరగా నేర్చుకుంటే అంత తొందరగా బాగుపడతావు. సో లైక్ ఎనీబడి ఎల్స్ ఐ వుడ్ సే ఫస్ట్ సేవింగ్ అండ్ దెన్ ఖర్చులు. బేసిక్ నీడ్స్ అని నిండిన తర్వాత నేను సేవింగ్ చేస్తా కాదు. ఫస్ట్ సేవింగ్. నీకు 100 రూపాయలు వస్తే నువ్వు 5 రూపాయలు తీసి పక్కన పెట్టే సేవింగ్ చేసే తర్వాత 95 రూపాయల్లో నువ్వు లైఫ్ డిజైన్ చేసుకో. అంటే నేను 95 రూపాయలు ఖర్చు పెట్టుకున్నాక ఈరోజు నాకు 97 రూపాయలు ఖర్చు అయింది, నేను 3 రూపాయలు సేవ్ చేస్తా. రాంగ్. 5 రూపీస్ నువ్వు సేవ్ చేసేసి 95 రూపాయలు నువ్వు మిగతాది నువ్వు డిజైన్ చేసుకో. దెన్ యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు డిజైన్. ఈ వాచ్ ఇప్పుడు కావాలా వద్దా, ఈ టీషర్ట్ ఇప్పుడు కావాలా వద్దా, ఏది ప్రయారిటీ. సో that will help you. And I am a person who is very, very disciplined with finances. I have other sources. I make my money work for me. I invest. I am into stocks. I am into mutual funds. I very carefully plan my investments, and I've taught this to my daughter at a very young age, and she's capable of doing her things. So today, if she wants to take a career in performing arts, I'm not worried about it, because she'll be able to sustain her finances. Her income source will be steady, or whatever little money that I have saved for her, she'll be able to manage it. So if I've given her that skill there, I want everybody of you to learn that skill of managing your resources well in time. And when did you get into this financial management thing? Because After I've lost a lot. after burning money. After burning money. But the disciplined life మొదటి నుంచి ఉంది. Okay. But after I've exhausted a lot of resources, my divorce was a very major lesson for me of managing finances on my own. Okay. And there, everything changed. Okay. So చాలా గట్టిగా నేర్చుకున్నాను. Okay. And అందరికీ గట్టిగా చెప్తా. All right, ma'am. Thank you so much. Those were Thank our you so questions. Is there anything that you want to speak about that we might have missed by any chance? అజెండా లెస్ పాయింట్లెస్ అన్నాం కదమ్మా. Something that I couldn't ask. 4,000 episodes kuda undi kada. That's so. Is there anything that you think we? యా బేసికలీ మీరు అడగాలనుకున్నది, వాళ్ళు వినాలనుకున్నది, మీరు అడగనిది, వాళ్ళు వినలేనిది ఒకటి ఉంది. ఏంటి? మీరు మళ్ళీ పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుంటారు?
That's supposed to be joke. I know that you will not ask me. Even if you ask me, I'm not going to say. వాళ్ళది వినాలనుకోలేదు, but మనం గుర్తు చేసాం. So that's sweet. But anyway, thank you for not asking certain questions in the way that the questions are generally expected to be asked. I appreciate you both on that. Thank you so much. And ఈ క్వశ్చన్లు అడగనే లేదు, ఆయన్నేం అప్రిషియేట్ చేస్తారు అని అను no we there's a small thing that's we are going through a little bit of a phase right now yeah as friends so and colleagues so It's okay. Life లో అట్లనే అవుతుంటాయి. Okay. so as somebody who has done 4,000 interviews episodes. how would you no I'm genuinely curious. I understand this is a bit of cheating, we already asked the last question, but what do you think we could do better as interviewers? I should ask more questions, I think. beyond that. బియాండ్ దట్ ఇంగ్లీష్ తగ్గిస్తే మంచిది, ఒకవేళ తెలుగు ఆడియన్స్ అంటే లేదు మీరు మల్టీలింగ్వల్ ఆడియన్స్కి రీచ్ అవుట్ అవుతున్నారు, ఆ సెగ్మెంట్కి వెళ్తున్నారు అనుకుంటే బాగానే ఉంటుంది. నాకు కూడా జబ్బు ఉంది, నేను కూడా ఇంగ్లీష్కి వెళ్తుంటాను, నన్ను కూడా తిడుతుంటారు, తిట్టేవాళ్ళు తిడతారు. యూ డూ యువర్ రీసెర్చ్ వెల్. బాగానే అడిగారబ్బా. Okay, cool. బాగానే అడిగారబ్బా. Okay, sorry యువర్ for ప్రొడ్యూసర్, యువర్ EP is very happy. yeah. Cool, ma'am. Thank you so much. Thank you. And as a director, please say cut. నేను ఎందుకు డైరెక్టర్ అయితే అంటే theater. before that I can say, hey, there's no cut. There's no cut. కర్టన్ కాల్ ఉంటుంది మాకు. Okay, please say curtain call. Hey, before that as an actor I can say, hey, మళ్ళీ వచ్చి వారం మళ్ళీ ఇంకో మళ్ళీ కలుద్దాం. మళ్ళీ కలుద్దాం. Yeah. Same time, same place. Time, same place. యాంకరింగ్ చేసావా? అదొకటి చేయడానికి వస్తుంది నాకు అంతే. మళ్ళీ చెప్పా. Cute ఉంది అది. హే మళ్ళీ వచ్చే వారం ఇంకో ఎపిసోడ్ ఇంకో గెస్ట్ తోటి సేమ్ టైం సేమ్ ప్లేస్ మళ్ళీ కలుద్దాం. ఓకే, నువ్వు కూడా చెప్పు అది. Hey, మళ్ళీ కలుద్దాం నెక్స్ట్ వీక్, సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ టైం, మీ ఫేవరెట్ ఛానల్లో, మీ ఫేవరెట్ షో పర్మిట్ రూమ్ లో. ఎలా ఉంది? Was that nice? I don't know. ఓకే, It was okay. Cool. Okay. Okay.